Mansoor from Kerala. बॉलिंग कौन करतो? मंसूर. मंसूर नापेता. Requesting 12th man of Sai Chai Bodgeshwar Vichurim, please be in the com box. All in readiness then. Both the officials are making their signal to the scorer, and both of them looking sharp as usual. Here's the first delivery from Mansoor. Kerala Express starts off with a short pitch delivery, and bang goes Samarth Gawas. Superman of Goa is off and running with that pull. Gets off the mark with the boundary. Here's the third delivery. Krishna Satpute just directing the field. Nicely bowled this time. Touch Fuller and straight to Abdul. Dot delivery nevertheless. First delivery short. Got pulled away for a boundary. Next one, Fuller. It got whacked over the mid-wicket fence for half a dozen. Next one, a bit wide. And Fuller as well. Swing and a miss. This time, going the aerial way and missed out. शाम इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सुपरमैन द्वारा हुई है और सुपर से ऊपर वाला खेल बिल्कुल चल रहा है. दूसरी तरफ से मंसूर थोड़ा कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद बल्लेबाज ज़्यादा नहीं समझ पाए. तो एक अच्छी कॉन्टेस्ट बीच मैदान पर आप देख रहे हैं. Yes, definitely, sir. You're seeing some really good cricket right now. The bowler is making his comeback as well as Samarth Gawas. He won't shy away from this big opportunity. Good delivery, straight to the fielder. Dot delivery. Talking about Krishna Satpute, sir. He has been the mechanism of what could be the greatest of the cricketers in tennis ball cricket. So many individual awards, so many tournaments that he has played. Experience, top class, mountain of experience he's got. Again, trying to hook. Appealing, not out, says the umpire. And that's the over done. After completion of one, it's 10. 10 without loss after the first over. Back to Prashant, sir. शाम जिस तरह से मुकाबला है, बस स्टार्ट बहुत अच्छा किया था. पुल किया था बल्लेबाज ने. बगबस फॉर्म में खिलाड़ी है. उसके बाद में एक बार रनर में गेंद मिली, उसके ऊपर भी प्रहार किया गया. लेकिन आखिर की 2-3 गेंदों की अगर कहानी देखें तो मंसूर ने आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की. टिप्पा अच्छा रखा और बल्लेबाज के लिए थोड़ी परेशानी में पैदा की. बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति हुई. लेकिन फिलहाल अगर आप बगैर किसी नुकसान के ये जो स्कोर बना रहे हैं ना, तो स्टार्ट तो मैं कहूँगा बल्लेबाजों का बहुत ही बेहतरीन रहा है. जी हाँ, बिल्कुल सर. जिस हिसाब से पहले 2 बॉल किए थे फुल और फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी, जिनको जिस तरह से सम्मान ना देते हुए समर्थ गांवस ने उनको मारा, उस हिसाब से मैं तो बात करूंगा कि बॉलर ने अपनी लाइन ठीक सेट करनी चाहिए. और जिस हिसाब से मंसूर ने वो लाइन बदली, बहुत ही काबिल तारीफ है. जी हाँ, कमबैक करना भी आना चाहिए. और कौन कहता है कि बादाम खाने से अक्ल आती है? बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, ठोकर लगने से. पहले 2 गेंदों पर हमला हुआ और उसके बाद में थोड़ा सा आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी उन्होंने की और उसका फायदा मिला. लेकिन ओवरऑल देखें तो पहले 2-3 गेंदों की कहानी जो है वो बल्लेबाज के पक्ष में चले गई और उसके बाद में गेंदबाज का बोल बना रहा है.
Yes, after that first over, 10 without loss, brings his partner, Ejaz Qureshi, on strike for the first time. Left-handed batter. And will be up against Satish Yadav. Let's see if we can spice it up a bit. It's called as the Mirchi. Let's see if we can give some Mirchi to the batsman. Wicket-taking bowler bowls the initial power play overs. Lets it go, and that will be wide. Extras. Officials in this particular encounter, Rupesh Gaus and Yogesh Dabholkar, both very experienced umpires. Match coming up next. Sri Bandeshwar 11 Sawantwadi to take on AK Sports Kankavli. Gone. That's out. Doesn't matter if he is the icon of the opposite team. Satish Yadav bowls him a full length, and Ejaz Qureshi just nicks one behind to his skipper. Battery.ai विकेट और बहुत सारा फन मैदान के अंदर, खास करके खुशी मिली है गेंदबाज के लिए और डिंग डोंग टीम के लिए। एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते ने 15-20 साल से ओपनिंग की है। आज एजाज कुरैशी बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट कीपर कृष्णा थे, तो ये एजाज कुरैशी का कैच कृष्णा ने लिया। डिंग डोंग टीम जिन्होंने पिछले साल धूम मचाई थी ओपन क्रिकेट में, एजाज कुरैशी बैक टू द पेवेलियन। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। Yes, definitely. That's a big wicket. Ejaz Qureshi is not a muck with the bat. He can take on the opposition. But this will be interesting now. How does Sai Zore take this opportunity? Big tournament. He likes big occasions. Lot of pressure on his shoulders, but I've seen under pressure, he performs at a different level. Interesting to see what kind of field do they have for this man. और शाम जिस तरह से साई जोरे की बात करें तो 2017-18 के बाद उभर कर आए हैं और शानदार प्रदर्शन एसडीएस ब्रदर्स के लिए जब वो खेले थे तब जाकर इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था और उसके बाद में अब इनका नाम जो है ना बिल्कुल सुर्खियों में है। बहुत बेहतरीन खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी है और गोवा पुलिस से खेलते हैं। आज अपना जलवा दिखाने लेफ्ट हैंडर रिप्लेस लेफ्ट हैंडर, एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी मैदान के अंदर। There he goes, long and over the top towards the presentation arena. Goes long, goes full, does Satish Yadav and pays the price. Mr. 360, that's what you call him. लेकिन आज सीधे बल्ले से खेले, बल्ले के बीचों बीच बेहतरीन टाइमिंग, शरीर का संतुलन बहुत ही जबरदस्त था, हेड पोजीशन जबरदस्त थी और टाइमिंग अपना क्लास दिखाते हुए इस वक्त साहिल जोरे वारे वारे आपके वारे नारे, बेहतरीन स्ट्रोक। Certainly he is a man to watch out for once he gets going. You have firepower in this batting lineup. Sai Zore, Samarth Gawas, Harshad Matondkar to follow. This time away, and the television umpire is being called in for. That's a smart work by Krishna Satpute. Krishna Satpute sir is turning it on in the middle. Not batting right now, but he has been keeping some jitters in the batsman's. शाम आउटस्टैंडिंग विकेट कीपिंग बिल्कुल है, लेकिन दूसरी तरफ साई जोरे के ऊपर भी निगाह रहेगी। टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था और गेंद की तरफ बल्लेबाज नहीं थे, काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को साइड पर खेलने का प्रयास किया गया और दूसरी तरफ विकेट कीपिंग, वाह, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते मैदान के अंदर है और कुरुडवाड़ी के डॉन मैदान के अंदर है, तो गेम तो ऑन रहेगा, मजा आएगा। शानदार विकेट कीपिंग और फैसला। और फिलहाल अब एक्शन रिप्ले और टीवी अंपर का डिसीजन पेंडिंग। Out. Sai Zore departs. Smart work behind the stumps by Krishna Satpute. Second wicket.
शाम थोड़ी सी परेशानी है खास करके गोवा और सिंधुदुर्ग के खिलाड़ी के लिए। स्टार्ट अच्छा करते हैं, स्टार्ट बहुत ही बेहतरीन करते हैं, लेकिन उसके बाद में वो सिंगल लेना बहुत जरूरी। वो सिंगल आप नहीं ले रहे, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे। पिछले 3 दिनों की कहानी इस तरह से चली है। इतना बेहतरीन स्टार्ट, करेक्शन अच्छा था, छक्का जड़ा था, उसके बाद में नॉस टेकर इन पर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, उनको मौका देना चाहिए था, वो मौका आप नहीं दे पा रहे। और पिछले 3 दिनों की हिस्ट्री जो है, जो फ्लैशबैक अगर देखे तो इस तरह से खेल चला है। What do we say it in Marathi? अति घाई आणि खाल्ली माती. अति घाई संकटात नाही. संकटात नाही. ओके. Okay, thank you for correcting. 3 दिवसाचा जर खेळ आपण शाम बघितला ना, तर स्टार्ट होतोय बॅट्समनसाठी, स्टार्ट होतोय, 1-2 मोठे फटके आहेत आणि त्यानंतरचे बॅट्समन बाद होत आहेत. इथे थोडी सुधारणा अपेक्षित आहे. हा मोठा मंच आहे तुमच्यासाठी. आणि आता बॅट्समन जर खराब कामगिरी करणार तर गोलंदाज वरचढ तिखट मारा करणार आणि समोरच्या संघाची अवस्था बिकट करून टाकणार. New man in Sunny Haldankar. Another powerful striker. Needs to get a partnership. Nicely played. Looking for a quick single. Chance of run out. Not quite. Good running between the wickets by these two. Was very quick. All the responsibility lies on Samarth Gavaskar as how does he pace his innings. Usually you see him firing with all cylinders, but once you get those 2 early wickets, his responsibility becomes to be an anchor in these innings. When he becomes an anchor, it's a different ball altogether. Like how does he maneuver the strike is very important, especially against the faster bowlers. Full toss, up in the air, and that will clear the man. It's running toward the fence. Good work. All 3 fielders converging in tandem, working together and stopping a boundary. और फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा। और एक जो कि अच्छी बात आपने बस शाम कही कि सीट एंकर रोल अदा करना होगा किसी एक बल्लेबाज को, जो योगेश पेंडकर ने काम किया, संजू कनोइजा ने बल्लेबाजी की है, उस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करे तो बेहतर बात हो जाएगी. Cool, calm head. That's what required in the middle. It's heating up, but still someone needs to take that back seat and just control these innings. Samarth Gavaskar can do that, as he has got all the wide range of shots. There he goes. Opens up, and opens up in a big time. Some work for Dumba. All the way for half a dozen. Score moves on to 27 with that 6. Boom. जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला गया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. खूबसूरत स्ट्रोक था. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को खेल दिया है. स्कोर बोर्ड भी आगे बढ़ रहा है. अब दोनों बल्लेबाज देखिए, एक तरफ बल्लेबाज सिंगल ले रहे हैं, दूसरी तरफ जब गेंद पाले में है, रडार में है, तो उसको बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे हैं. तो ये सेंसिबल बल्लेबाज है शाम बीच मैदान पर बल्लेबाजों द्वारा. Yes, it's taking the risk whenever he's needing it to, not allowing the bowler to settle down. He got a wicket earlier, but still has been a bit expensive. No ball, went for a maximum. Now the man comes in. Trying to play it in the gap, but couldn't quite. Dot delivery to end the over. After completion of 2, it's 27 for 2. 27 for 2 after completion of 2 overs. Sai Jai Bodkeshwar Bicholim. शाम रनों की रफ्तार बहुत बेहतरीन है और समर्थ गबस सुपरमैन ऑफ गोवा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. दूसरी एंड पर बॉन्ड, एक अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच, इनका भी रोल इंपॉर्टेंट रहेगा. यहाँ साझेदारी की जरूरत है. आपने 2 विकेट लिए तो 2 विकेट से बात नहीं बनेगी. तीसरे विकेट के तलाश में कृष्णा जरूर रहेंगे. मजा आएगा इस मुकाबले में. अभी एक अच्छी कॉन्टेस्ट पहले पावर प्ले में आपने देखी है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर ना स्कोर 27 for 2. Cracking games today. Vaishnavi 24 Marmugao up against Sai Jai Bodkeshwar Bicholim, that is currently in pursuit. Whereas the next match coming up, Sri Bandeshwar 11 Sawantwadi to take on AK Sports Kankauli. 2 giants of the game as well. You've seen it many times. Sri Bandeshwar 11 Sawantwadi is always the contender in winning any tournament. Coming back live to this game.
Vinod Wilson, a seasoned veteran, is bowling. Has been given the ball, 2 overs, 27 for 2. And Vinod Wilson has been just introduced into the bowling attack. Let's check the field now as the power play overs have been lifted. The restrictions have been lifted. Man at extra cover, long on. In fact, the wide-ish long on. It's just like a cow corner. It's like a cow corner and a straight-ish bit of long off. Man at backward square and square leg for Sunny. Here's Vinod Wilson to Sunny. Reverse sweep in the gap. And that's for bisecting the two men with perfection. Knew what he was doing and also knew where the bowler going to target him. Excellent delivery and excellent batting as well. जी हाँ, बहुत सुंदर बल्लेबाजी बीच मैदान पर बॉन्ड दौरा और एक तरफ कुरडोरी का डॉन विकेट के पीछे है और बल्लेबाजी बॉन्ड बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रचनात्मक तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया और सबसे अच्छी बात थी टाइमिंग और प्लेसमेंट। ये सारा खेल ना टाइमिंग और प्लेसमेंट का है, बेहतरीन टाइमिंग और प्लेसमेंट बल्लेबाज बॉन्ड का। Straight away the reinforcement have been brought on that boundary rope. This time just moves around down to the fielder at back square just for a single. Singles are very much useful as you just can't afford to be blasting every delivery out of the park on numerous occasions. You need those extra bit of runs which can maneuver the strike and also rotate the fielders. Different fielders, doesn't matter if there are two right-handers in the middle, but different kind of field setup for Samarth. Short delivery banged in. Oh, just wide of Krishna Satpute. Bottom edge. I wanted to smack it over the cover fence. Missed out. Living dangerously is Samarth Gawas. Superman can't be flying all that high every time. You need to just be on the ground for a while. This time just puts it down to the cow corner fence. Just one. Single taken. Score moves on to 33. 33 for 2. Reverse sweep. And that's out of here. Smacking connection. And connection into the crowd. We predicted it here. Basu predicted it. And bang he goes again. Bond. Is a Sham Sunny on money. रिवर्स वे फुल टॉस सर, फुल टॉस पर सनी बॉस पर एक ये खिलाड़ी खासम खास है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय सनी। Nicely played, but straight to the man. Oh, chance of run out. Wide-ish bit of throw. Still hesitation. A better throw would have had the batsman in trouble, but not to be. 3 overs done and dusted. After completion of 3, it's 39, going at 13 runs per over. Sai Jai Bodgeshwar Bicholim. Just the concern is about the wickets, 2 wickets that they lost. बिचोलन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और इस मैच में तीसरे ओवर में शाम सनी का जलवा, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है, गेंद को जल्दी पकड़ रहे हैं और टाइमिंग प्रॉपर कर रहे हैं, अलोंग द कारपेट कर रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं। तो इस मैच में कैसे भी हवा चले और सनी क्या है। थँक यू प्रशांत। आता जे खुर्चे घेऊन बसल्यात पळय ते खुर्चे मातशे तुम्ही बाहेर बसपाचे स्टँडर वचून सगळेजण प्लीज। आम्ही स्टँड घातलेला बाकी सगळ्या लोकांक मातशे वचून बाहेर बसात प्लीज, मातशे बाहेर वचून बसात। गरगटलो मातशे सांग तांकां, समज तुजे सपोर्टर आहात जाल्यार आम्ही स्टँड घातलेले आहात, मातशे वचून बाहेर बसपाचे सांग तांकां। असो तूं ऑर्गनायझर सांग तांकां स्टँड घातले स्टँडार वचून बसात। थँक्यू संजय सर। फिलहाल कैसे भी हवा चले और सनी क्या है सबको पता चले, मौका है और दस्तूर भी, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 overs, 39 for 2. Samarth Gawas along with Sunny Haldankar in the middle. Celebrated his birthday yesterday. Sunny
with some gifts. Nicely bowled, and that will just be a single. Maybe on this particular wicket, a cement wicket, the absence of Basuraj Madar and also the absence of Samir Duri can just hurt a little bit to the Vasco team, because they are some quality bowlers. As most of the times we've seen, the spinners that get in create a lot of impact. That's nicely played. Sunny is on some other level right now. He's finding the fence on numerous occasions and finding them at will. सब मैंने कब देखा कि रिवर्स स्वीप आप खेलते हैं और बार बार सक्सेसफुल होते हैं. आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सक्सेसफुल हुए हैं और सनी धूम मचा रहे बीच मैदान पर. कमाल की बल्लेबाजी और स्क्वायर द विकेट, रचनात्मक फैंसी स्ट्रोक काबिलियत है और अपोनेंट टीम को अनसेटल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. शानदार बल्लेबाजी, ये प्रभावित कर रहे हैं इस मैच में. Definitely might give some 10 lines to the bowling team. Sunny in the middle, Sunny out there. It's very hazy and scorching hit in the middle. Definitely giving some 10 lines right now to the bowling team. Ominous signs these are, as Sunny is blasting them to all parts. And this time much wider. Tries to bowl away from the arc of the batsman. And that will be a wide. Indeed it is. An extra run as well. 2 more runs added. Score moves to 46. 46 for 2. Shortly we'll be joined by Badal Chaudhary sir and also by Samir Pandre sir. Review has been taken just to check whether it was a legal delivery or not. Umpire has declared it a wide. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ. बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए और फिलहाल डिसीजन पेंडिंग. इस प्रतियोगिता का चौथे दिन का खेल आप देख रहे हैं. धूप खिल चुकी है और सफेद बादल आप देख रहे हैं आकाश में. बहुत ही जबरदस्त प्रसन्न माहौल सूरज टैना क्रिकेट ग्राउंड पर. टेनिस क्रिकेट .in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं. लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का. नीट एंड क्लीन 21 लाख का आंकड़ा पूरा हुआ. अब डिसीजन पेंडिंग है. देखते हैं अंपायर का क्या फैसला है. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. अंपायर ने व्हाइट बॉल का इशारा किया था. बॉलर को लग रहा है ये फेड डिलीवरी होनी चाहिए. टीपी अंपायर का क्या सिग्नल है? करीबी मामला है. शाम, आपको क्या लग रहा है? It's a fair delivery. It's a fair delivery, so it's been ruled against the favor of the batting team. So that will just be one byes. 45. They move on to 45 for 2. Samrat Gauss on strike has been at the other end and has been playing that anchor innings that is needed right now for Saijai Bodgeshwar Bicholim. That's up in the air. Fielder taken quite comfortably, turned the bat. Absolutely needless right now, this stroke. And Vinod Wilson completes the catch. लीजन खिलाड़ी है विनोद विल्सन. बहुत ही बेहतरीन कैच. तीसरे विकेट का पतन. बैटरी .ai विकेट. शुक्रिया डीजे. जैनमन कासाडी ट्रॉफी में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी सचित ने. वो मैदान के अंदर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी निगाह रहेगी. प्लेटफॉर्म शाम बना हुआ है लेकिन विकेट भी बहुत बड़ा फैक्टर. विकेट जब मिलता है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. Yes, really. 3 wickets for Satish Yadav. He has been the pick of the bowlers. Gone for runs, but has got rid of 3 important batters of the opposition team. Sachit Savan, the new man in, can go after the bowling. But now, what kind of role does Sunny play? As that will be important. As he has got the runs, he needs to stay there. Unless and until he doesn't do some harakiri.
That's nicely worked around. Too much work for the fielder. Hasif Zamadar comes in, throws it back. Good return as well to Saad Putesa. Just one. In fact, running between the wickets has to be important aspect. Running between the wickets is so important that you need to convert those 1 into 2s, 2s into 3s, which later on becomes much more important. Good delivery, nicely played through the covers. Straight to Vinod Wilson, looking for the second. No, settling for just one. Completion of 4 overs. 47 for the loss of 3. At the halfway stage, Sai Jai Bodgeshwar lost 3 wickets but have got 47. More importantly, Sunny Haldankar is striking nicely in the middle at 17 of just 8 deliveries. Sachin Samant had just joined him for 1. What would be the next 4 overs? Prashant sir, just to let you know, it will be Badal Chaudhary sir with us in the com box. शुक्रिया शाम, सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट और आज का चौथा दिन है। साई हमारे साथ जुड़े हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, अपकमिंग खिलाड़ी है। साई आपका स्वागत है। अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे। 4 षटकात धावांची गती खूप चांगली आहे। 3 गडी बाद झालेत। इथून उर्वरित 4 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 4 षटकामध्ये किती धावा तुम्हाला अपेक्षित आहेत? 8 ओव्हर म्हटलं एक 90-80 तरी आम्ही स्कोअर बघायला गेलो. ज्या पद्धतीनं सनी मैदानावरती खेळलाय आणि अत्यंत दर्जेदार बॅटिंग करतो, त्याच्याकडून एका मोठ्या इनिंगची अर्धशतकाची या ठिकाणी अपेक्षा आहे का तुम्हाला? हो, चांगला प्लेअर आहे तो मारणार, अर्धशतक मारणार आणि सचित पण चांगला प्लेअर आहे. सो ते दोघे बोलले तर 100ला पण 100 धावसंख्येला देखील गवसणी घालू शकतो. साई, तुझी थोडी घाई झाली. ज्या पद्धतीने एक मोठा फटका आला होता, एकेरी धाव घ्यायची होती आणि दुसऱ्या बाजूला जायचं होतं, हा प्लॅन होता की चेंडू ओळखण्यामध्ये तू थोडासा चुकलास? नाही, चेंडू ओळखलेला पण थोडासा बाहेर झाला. सो बॅटला चुकला, मी हे स्लिप झालो. थोडंसं दुःख वाटत असेल, इतका सनी चांगली बॅटिंग करतो आणि तू डगआउटमध्ये. हो, खूप चांगलं वाटतंय कारण बॉल तिकडे फुटबॉल कसा दिसत होता. साई, थँक्यू सो मच. जर मैदानावरती सनी राहिला तर या मॅचमध्ये 100च्या आसपास धावसंख्या होऊ शकते असं साईला वाटतंय. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स, बादल चौधरी. नमस्कार. डीप फाईन लेगच्या दिशेने उंच उंच आणि उंच, खूपच लांब, उत्तुंग गगनचुंबी एमसीटी षटकार. नमस्कार, स्वागतम सुस्वागतम. 14 विद्या 64 कलांचा अधिपती विघ्नहर्ता गणपती गजानन, आई भगवती, सप्तेश्वर, सती महालक्ष्मी, श्री भूतनाथ या सर्वांना नमन करून, छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून, कोकण प्रांताची सर्वात मोठी क्रिकेटची स्पर्धा मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 7वं पर्व, 4थ्या दिवसातील पहिली लढत. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय लल्ला यादवचा वैष्णवी 24 मार्मागोवा संघासाठी आणि साई जय बोडगेश्वर बिचोलीम. जबरदस्त कामगिरी पहिल्या 4 षटकानंतर 5व्या षटकाची सुरुवात. पहिला चेंडू आडवी बॅट घेऊन डीप स्क्वेअर लेगच्या ऐवजी हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने टोलवण्याचा प्रयत्न. खरं तर दिशा चुकली होती कारण चेंडूचा टप्पा ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर होता. शॉट सिलेक्शन सुद्धा चुकलं होतं. नशिबवान राहिले फलंदाज. बॅटची कड न घेता चेंडू कृष्णाच्या दिशेने गेला. हलकेच अपील तर होतं. पंचांची करडी नजर, तीक्ष्ण कान नाबाद ठरवतायत. स्थिरावली धावसंख्या 53-53. सनी स्ट्रायकर एंडवर हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू, फ्लिकचा फटका. ज्या सनीने यापूर्वीच या षटकाची सुरुवात केली होती दमदार. कोकण प्रांत ज्या ठिकाणी संपतो तो प्रांत म्हणजे केरळ. त्या केरळमधील मनसूर केल आपल्याला बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळत आहेत. यापूर्वी सुद्धा मनसूर गोवा राज्यात क्रिकेट खेळलेत पण आज एका मोठ्या स्पर्धेत आपली दावेदारी पेश करतायत. एमसीटी ओव्हरसाठी सर्व खेळाडू सर्कलमध्ये. शॉट थर्ड मॅन, शॉट फाईन लेग एकदम फाईन दिसत आहेत. एक शॉट फॉरवर्ड पॉइंट, शॉट कव्हर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉट मिड विकेट, शॉट स्क्वेअर लेग थोडासा बॅकवर्डच्या दिशेने. यावेळी ऑफ स्टंपच्या थोडासा नव्हे जरा जास्तच भरकटलाय चेंडू.
पंचांचे दोन्ही हात समांतर, व्हाईट बॉल एक्स्ट्रा. या दरम्यान श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाडी संघाचे मालक मकरंदभाई तोरसकर यांचं मैदानावर आगमन होत आहे. मकरंदभाई आपलं मनपूर्वक स्वागत. तिसऱ्या पंचांकडे केली विचारणा या व्हाईट बॉलसाठी. MCD 2025 आमचे ऑफिशियल्स राजू दाभोलकर, रुपेश काबस, योगेश दाभोलकर यांच्या साथीने प्रत्येक इनिंगसाठी प्रत्येक टीमला 2 रिव्ह्यू असतील, जे वाईड आणि बीमरच्या नो बॉलसाठी. त्या 2 रिव्ह्यूपैकी एका रिव्ह्यूचा वापर केला आहे कर्णधाराने. पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल. मैदानावर थोडीशी चर्चा पाहायला मिळते. लल्ला यादव, कृष्णा सातपुते, 2 वरिष्ठ खेळाडू. टेनिस क्रिकेट एका वेगळ्या उंचीवर नेण्यामागे या दोन्ही खेळाडूंचं मोठं योगदान. राष्ट्रीय स्तरावरील क्रिकेटचं नाव कायमच हे वलय कृष्णा सातपुते या नावाभोवती फिरत राहिलं. मात्र तळ कोकणातील काही विशेष नावं गेली अनेक वर्ष वलयांकित म्हणून राहिलीत आणि भविष्यात सुद्धा हे वलय तसंच कायम राहील. त्यातील एक नाव मैदानावर दिसतंय लल्ला यादव, एक नाव मान्यवर कक्षामध्ये दिसतंय संजू नागवेकर. या सर्वांनीच क्रिकेटसाठी दिलेलं योगदान हे वादातीत लाख मोलाचं. नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय थोडासा अंगलट येतोय. पहिल्या 4 षटकात मोठी धावसंख्या 47 धावांचा डोंगर. कालच्या दिवसात सुद्धा खूप दर्जेदार कामगिरी सगळ्याच खेळाडूंकडून पाहिली. संपूर्ण स्पर्धेत 16 संघ समीर आपल्याला पाहायला मिळतात. प्रत्येक 16 संघात 2 आयकॉन खेळाडू ऑल इंडिया लेवलचे आणि बऱ्याच आयकॉन खेळाच्या दर्जाच्या खेळाडूंनी आपलं नाणं खणखणीत वाजवलंय. अगदी तुरळक अपवाद जे आयकॉन खेळाडू या स्पर्धेत फ्लॉप ठरलेत. मात्र ही भूमी गोमंतक भूमी, ही गोवन भूमी, खेळाडूंचं कौतुक करणारी भूमी, खेळाडूंना वेगळ्या उंचीवर नेणारी ही भूमी. या मैदानावर आतापर्यंत अनेक खेळाडूंनी आपला नावलौकिक सिद्ध केलाय. 2 वर्षापूर्वी भर पावसात संपन्न झालेली पेडणे प्रीमियर लीग स्पर्धा, ध्रुव चॅम्पियन्स ट्रॉफी, या स्पर्धेत कृष्णा सातपुतेने केलेली कामगिरी. पंचांचा येतोय निर्णय, तिसऱ्या पंचांचा व्हाईट बॉल. रिव्ह्यू मात्र लॉस्ट होतोय लल्ला यादव यांच्या वैष्णवी 24 मारमागोवा संघाकडून. एकेरी धावसंख्या 55, 55. 55 हा धावफलक. मनसूर KL बॉलिंग मार्कवर फार एंडकडून. MCT ओव्हर, सर्व खेळाडू सर्कलमध्ये. वाईड ईश्वरकर क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र म्हणायला हरकत नाही समीर. ज्या काळी म्हणजे आजपासून एक 5-10 वर्षापूर्वी यॉर्कर हा क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र समजलं जायचं. मात्र श्रेयस कदम सारखे अनेक खेळाडू सध्याच्या घडीला जे यॉर्करची वाट बघत असतात, प्रतीक्षा करत असतात, कधी एकदा फुलर लेनचा यॉर्कर मिळतोय आणि पिटाळतोय समोरच्या व्हीमध्ये. त्यामुळे आता सध्याच्या घडीला वाईडिश यॉर्कर हे क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र समजलं जातं, ज्याचा वापर KL मनसूर अगदी चोख करतोय. सचित सावंतसाठी हा आखूड टप्प्याचा चेंडू, डीप फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पार, मॅक्झिमम षटकार, MCT 6. जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त सुचित द्वारा. सावंत सचित फॉर्म में है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं और जब शॉर्ट पिच गेंदबाजी हो रही ना तब जाकर वो क्रीज के गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और गेंद को वो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. पुल बहुत अच्छा कर रहे हैं, टाइमिंग प्रॉपर, बैट्समैन अच्छा था, हेड पोजीशन भी बहुत बढ़िया थी और जल्दी गेंद को परख लिया था. डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद 4 रनों के लिए. आत्मविश्वास सावंत का बढ़ता हुआ. 61 61 हा धावफलक. सचिनचं कौतुक करावं लागेल. हा आखूड टप्प्याचा चेंडू, वेगाचा वापर केला होता. वाऱ्याचा वेग सुद्धा सचितसाठी थोडासा फेवरेबल ठरला. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू पिच झाला. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने उसळी घेतली. बॅटच्या मधोमध चेंडू मिडल झाला आणि त्यानंतर चेंडूचा प्रवास बघता बघता क्षणार्धात, निमिषार्धात डीप फाईन लेगच्या डोक्यावरून सीमारेषा पार. 61 हा धावफलक. 61 फॉर 3. समर्थ गावसने सुरुवात दमदार केली. पहिल्या 2 चेंडूवर 10 धावा. समर्थ बाद झाला वैयक्तिक 20 या धावसंख्येवर. साईश षटकाराने सुरुवात केली, 6 धावसंख्येवर बाद झाला आणि त्यानंतर जमलेली जोडी इनसाइड आउट, कव्हर सीमारेषेच्या दिशेने. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्प्यानंतर चेंडू फील्ड केला जातोय, पुन्हा एकदा मैदानात फेकला जातोय. तोपर्यंत पावलं वळतायत 3ऱ्या धावेसाठी. 3 धावा या चेंडूवर होत आहेत. पूर्ण या 3 धावेनिशी सांगता होते. 5व्या षटकाची 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 64 फॉर 3. बादल, इस मुकाबले में आसिफ की बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, डीप स्टैक कवर पर एक बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया था. लाजवाब फील्डिंग और अपने टीम के लिए 1 रन बचाया. साज बाज ताज आखिरी गेंद पर वो 3 रन और ओवर की समाप्ति भी. आसिफ जमादार
थँक्यू. 5 षटकामध्ये 64 धावा. समीर जवळपास 13ची सरासरी. नाणेफेक जिंकून घेतलेला क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय. मोठी नावं आज टीममध्ये दिसत नाही आहेत. गोलंदाजीचा आतापर्यंतचा जर विचार केला तर समीर धुरीची कमतरता जाणवते वास्को संघाला. मात्र ती जागा कोणाला तरी भरून काढावी लागेल. ज्या प्रकारे फलंदाजी चालू आहे मैदानावर कारापूरचा सचित सावंत, सुर्लाचा सनी हळदणकर, जबरदस्त भागीदारी. या 4थ्या विकेटसाठी कौतुक करावं लागेल या खेळाडूंचं. समोर प्रतिस्पर्धी संघाचा डाव कर्णधार या नात्याने लल्ला यादव सांभाळत आहेत, त्यांना साथ देत आहेत कृष्णा सातपुते. मात्र ही मोठी नावं समोर असताना सुद्धा सचित सावंत आणि सनी हळदणकर एका बाजूने खिंड लढवत आहेत आपल्या संघाची. 5वं षटक. बॉलिंग मार्कवर स्वप्नील. 6व्या षटकातील पहिला चेंडू असेल. पॅलिनेनकडून 6वं षटक. पहिला चेंडू स्वप्नील. स्वप्नील गोने आडवी बॅटर केली. चेंडू मिडल झाला नव्हता. मिड ऑनच्या दिशेने थोडासा फंबल. दुसऱ्या धावेसाठी पावलं वळवण्याचा प्रयत्न होता, पण त्यापूर्वी मनसूर चेंडूवर नियंत्रण मिळवत आहेत. विकेट किपरच्या दिशेने फेक होते. थोडीशी दुखापत, त्यामुळे कृष्णा सातपुते काही काळासाठी मैदानाच्या बाहेर दिसत आहेत. आज सगळ्यांच्या नजरा स्थिरावतील कृष्णा सातपुते यांच्या भोवती. हे मैदान त्यांच्यासाठी विशेष लकी आहे. विशेष कामगिरी या मैदानावर त्यांनी केली. यावेळी आखूट टप्प्याचा चेंडू. एक धाव मिळवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र गोलंदाज वायू वेगाने चेंडूवर येतोय स्वप्नील गोणे. समीर सर आठवत असेल, गतवर्षी याच मैदानावर ध्रुव चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये गणपती वॉरियर संघाकडून अर्धशतकी कामगिरी. तत्पूर्वीच्या ध्रुव ट्रॉफीमध्ये भर पावसात कृष्णा सातपुते यांनी या मैदानावर आपल्या संघाला मिळवून दिलेलं विजेतेपद, अजिंक्यपद. आणि आज या मानाच्या स्पर्धेत मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीसाठी कृष्णा सातपुते पुन्हा एकदा या गोवन भूमीवर. स्वप्नील गोणे पहिल्या चेंडूवर सिंगल, दुसरा चेंडू डॉट. स्थिरावली धावसंख्या 65. समीर ज्याप्रमाणे स्वप्नील चेंडू फेकतोय, 10 ते 12 पावलांचा रनअप तर आहे. शेवटच्या क्षणी या चेंडूवर आपल्या मनगटापेक्षा आपल्या बोटांचा वापर करतोय. मनगट थोडंसं गोल फिरवतोय. वेगापेक्षा टप्प्यावर नियंत्रण करतोय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर काढतोय आणि बॅटरला बीट करतोय सलग दुसऱ्यांदा. या चेंडूवर उत्तर शोधावं लागेल बॅटरला. विष्णू स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. सनी या टोपण नावाने प्रसिद्ध. स्विच करण्याचा प्रयत्न. हा आत्मघातकी फटका होता. खरं तर समीर रिव्हर्स स्विच हिट खेळण्यासाठी चेंडूवर पूर्णपणे नजर स्थिर असणं गरजेचं. ज्यावेळी आपण सरळ बॅटने 2 चेंडू मिस करता, यावेळी 3ऱ्या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप खेळणं थोडंसं आतताई ठरू शकलं असतं. पुन्हा एकदा चेंडू विकेट किपरच्या दिशेने. बायच्या स्वरूपात एक सिंगल. धावसंख्या होते 66. पहिल्या 5 षटकामध्ये जी धावसंख्या वायू वेगाने, अश्ववेगाने धावत होती, ती धावसंख्या या षटकात अचानक कुर्म गतीवर येऊन अगदी संत गतीने पुढे सरकते. 66. यावेळी यॉर्करचा वापर केला जातोय. कौतुक तर नक्की होईल. महत्त्वाचे गोलंदाज या महत्त्वाच्या सामन्यात थोडेसे अपयशी ठरले, थोडेसे महागडे ठरले. अशा वेळी स्वप्नील गोणे मैदानावर दर्जेदार, आपल्या नावाप्रमाणेच स्वप्नील स्वप्नवत कामगिरी करतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला या पहिल्या 5 चेंडूवर फक्त 3 धावा बहाल करतोय. त्यातील 2 एक्स्ट्रा असतील. धावसंख्या होते 67. शेवटचा चेंडू. हा मात्र एक मोठा फटका. मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडूचा प्रवास सीमारेषा पार. मॅक्सिमम MCT 6. शानदार स्ट्रोक. थोड़ा ऑफ टर्म के बाद शफल में और उसके बाद में गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेल दिया था बल्लेबाज सनी ने. शानदार बल्लेबाजी करे. थोड़ा संघर्ष रहा इस मुकाबले में, इस ओवर में खास करके, लेकिन आखिरी गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक. अंत बला तो सब कुछ बला. सनी का बल्ला माशाल्लाह. सनी उर्फ विष्णू आतापर्यंत 2 उत्तुंग षटकार, 2 लाजवाब चौकार, 2 चौकार आणि 3 षटकारांशी वैयक्तिक 15 चेंडू 30 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय सनी हळदणकर. मॅन फ्रॉम सुरला. एकदा टाळ्या नक्की वाजवूया सनीसाठी.
गोवन स्टार मैदानावर चमकतोय. दर्जेदार, आकर्षक, लाजवाब, गगनचुंबी फटकेबाजी. 6 षटकांची होते सांगता. धावसंख्या होते 73. जी धावगती पहिल्या 5 षटकांसाठी 13च्या जवळपास होती, ती धावसंख्या आता मात्र 12च्या जवळपास येते. थोडंसं यश म्हणावं लागेल अपवाद शेवटच्या चेंडूचा. जे 5 चेंडू अतिशय सुंदर केले होते स्वप्नीलने, निगेटिव्ह गोलंदाजी केली होती, विकेटसाठी गेले नव्हते. चेंडू निर्धाव कांडावर जास्त लक्ष त्यांनी केंद्रित केला होता. शेवटच्या चेंडूवर मात्र जाता जाता एक विकेट मिळवावी हा मोह त्यांना थोडासा अंगलट आला. खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, पॅडवर होता. या चेंडूची जणू काही वाट बघत होता सनी. मिड विकेटच्या डोक्यावरून पिटाळलेला गगनचुंबी MCT षटकार. 6 षटकांची सांगता. इनिंगमधील शेवटचे 12 चेंडू बाकी. बॉलिंग मार्कवर अब्दुल सलाम उर्फ शकील, मॅन फ्रॉम साकोडा. ज्या खेळाडूने गोवन क्रिकेटसाठी गेले अनेक वर्ष विशेष योगदान दिलंय. अनेक मानाच्या स्पर्धा ज्यांनी गाजवल्यात. ऑल गोवा लेवलची स्पर्धा असो, ऑल इंडिया लेवलची स्पर्धा असो, आयकॉन खेळाडूंची स्पर्धा असो, या प्रत्येक स्पर्धेत अब्दुल सलाम उर्फ शकील हे नाव महत्त्वाचं ठरलंय. हा खेळाडू वजीर ठरलाय. असा हा वजीर खेळाडू बॉलिंग मार्कवर फार एंडकडून. शेवटचे 12 चेंडू. स्थिरावली धावसंख्या 73. लोअर फुल टॉस. लॉंग ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली ऑस्ट्रेलियन स्टाईल मध्ये झेल घेण्याचा प्रयत्न. सपशेल फसतोय आणि झेल मात्र सुटतोय. जीवदान मिळतंय कारापूरच्या सचित सावंतला. हे जीवदान किती महागडं ठरेल. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो क्रिकेटच्या मैदानावर जीवदान मिळालेला खेळाडू जखमी वाघाप्रमाणे वावरतो आणि सेट बॅटर सचिनला मिळालेलं जीवदान कितपत महागडं ठरले. संधी तर तयार केली होती अब्दुल सलामने. सुटलेला झेल, मिळालेली एक धाव. स्ट्राईक रोटेट होतोय. ऑफस्टम्पच्या बराच बाहेर एक चेंडू पकडलाय, टप्पा पकडलाय. शकीलला पण माहिती आहे सेट आहे एका बाजूने. सनी ज्याच्या पाल्यामध्ये चेंडू आला तर नक्कीच मोठे फटके पाहायला मिळतील. त्याच्या स्लॉटमध्ये चेंडू मिळाला तर समोरचा प्लॉट नक्कीच दिसेल. 74. पुन्हा एकदा खोलवा टप्प्याचा चेंडू. नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. आता मात्र सेट बॅटर सनी आपली विकेट फेकतोय. सनी माघारी परततोय 4थ्या विकेटसाठी. 74 for 4. 30 धावा या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाच्या होत्या. सनीच्या शानदार बॅटिंग केली. 3 षटकार, 2 कडकणी चौकार त्याच्या बॅटमधनं. 17 चेंडू तो मैदानावरती तळ ठोकून होता, परंतु मागचे 2 चेंडू त्याला चांगले खेळता आले नाहीये आणि परिणामतः तो बाद झाला. परंतु डगआउटमध्ये सनीसाठी टाळ्यांचा गजर निश्चित होईल. अतिशय दर्जेदार बॅटिंग त्याने केलेली आहे. फाउंडेशन आपण पाहू शकता. हर्षद, अविनाश आणि राजेश सोटे हे 3 खेळाडू अजून डगआउटमध्ये आहेत. त्यापैकी मैदानावरती आता दाखल होतोय हर्षद मातोंडकर. त्याच्यावरती देखील बादल नजर असतील. एक मोठा खेळाडू मैदानावरती आहे. हर्षद मातोंडकर, मॅन फ्रॉम कारापूर. जबाबदारी असेल अशा विपरीत स्थितीतून बऱ्याच वेळा त्याने संघाला बाहेर काढलंय. ताकदवान खेळाडू, गुणवान खेळाडू. क्रिकेटचे अनेक फटके ज्यांनी कोळून प्यायलेत असा खेळाडू स्ट्रायकर एंडवर. स्थिरावली धावसंख्या 74. पहिला चेंडू लॉंगॉनच्या डोक्यावरून. हे नाव लक्षात ठेवा. हर्षद मातोंडकर, गाव कारापूर, तालुका. सचित के बल्ले से सचित, माफ करा, खूबसूरत स्ट्रोक है. बल्ले के बीचों बीच खेल दिया और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर आए थे, शफल हुए थे, ज्यादा आगे गेंदबाजी स्लॉट में थी और लॉक ऑन बॉडी की तरफ एक कड़क शॉट. सचित का कड़क शॉट. सचित सावंत बीच मैदान पर अपना जलवा दिखा रहे हैं. सचित, हर्षद आलाय मैदानावर, त्यापूर्वी सचित कमाल करतोय. पुन्हा एकदा बॅटर पासून चेंडू लांब ठेवण्याचा प्रयत्न. वाईड बॉल येतोय, पंचांचा इशारा. एक धाव सुद्धा महत्वाची. जी महत्वाची विकेट बहाल केली होती सनीने आपल्या सहकार्यासाठी, सचितसाठी, त्याचा पुरेपूर वापर. 4 चेंडू होत आहेत समाप्त. 81. 81 हा धावफलक. अब्दुलने सुरुवात दमदार केली. निर्धाव चेंडूने थोडासा दबाव तर वाढवला होता. पहिल्या चेंडूवर सुटलेल्या झेलामुळे बॅटरचा आत्मविश्वास दुणावला होता.
अजून एक लोअर फुल टॉस, मिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडू पुन्हा एकदा सीमारेषा पार, डायरेक्ट चंद्रार. एमसीटी षटकार. गति परिवर्तन करना चाह रहे थे, फुल टॉस गेंद, उसके ऊपर प्रहार. सचित का इंजन गर्म है और मिड विकेट पर खिलाड़ी एक, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी एक. काउ कॉर्नर का क्षेत्र बिल्कुल खाली था और इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक. फुल टॉस पर सचित सावंत बॉस बने हैं, लाजवाब पारी कर रहे अपनी टीम के लिए. नऊ चेंडू आणि 25 धावा या वैयक्तिक कामगिरीसह सचित स्ट्रायकर एंडवर. बॅट चिकट घेऊन चेंडू डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या दिशेने. शॉर्ट थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक जातोय, फील्ड करतोय, थ्रो करतोय. तोपर्यंत 2 अगदी सहज धावांची लहर मैदानावर. या 2 धाव्यांची सांगता होते 7व्या षटकाची आणि 7 षटकाच्या समाप्तीनंतर पहिली बॅटिंग करताना साईजय बोडगेश्वर बिचोलीम संघाची धावसंख्या होते 89. 89 धावा, शेवटचे 6 चेंडू बाकी. पुढील सामन्याची नाणेफेक श्री बांदेश्वर 11 सावंतवाडी, कॅप्टन राजा नाटेकर, AK स्पोर्ट कणकवली, कॅप्टन गौरव घुंगरड. आपल्याला विनंती असेल आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये सज्ज राहावं दुसऱ्या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी. थँक्यू. 89 हा धावफलक, 89. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर स्वप्नील गोणे, पॅव्हलिन एंडकडून स्ट्रायकर एंडवर हर्षद मातोंडकर पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी. 89 हा धावफलक, 89. शतकापार धावसंख्या बघत असेल नक्कीच कॅप्टन मनोज नार्वेकर या पहिल्या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी. शेवटचे षटक, शेवटचे 6 चेंडू. पुन्हा एकदा ऑफस्टम्पच्या बाहेरचा हा चेंडू होता. एक टप्पा एक फिक्स केलाय, पकडलाय. ज्या प्रकारे पहिलं षटक स्वप्नीलने नियंत्रित केलं होतं, अपवाद शेवटच्या चेंडूचा जो खोलवर टप्प्याचा पॅडवर दिलेला चेंडू सीमारेषा पार गेला होता, पण त्यानंतर ही चूक दुरुस्त करतोय स्वप्नील. शेवटच्या षटकातील पहिला चेंडू खोलवर टप्प्याचा मात्र ऑफस्टम्पच्या बराच बाहेर, ज्यावर फक्त एक सिंगल, एकेरी दुहेरी धावेने मोठासा फरक न पडणारा हा सामना असेल, ही इनिंग असेल. कारण ज्यावेळी प्रतिस्पर्धी संघ 8 षटकाच्या समाप्तीनंतर सांघिक तिहेरी धावसंख्या बघतोय, अशा वेळी प्रत्येक चेंडूवर सिंगल ही सुद्धा किफायतशीर मानली जाऊ शकते. स्वप्नील बॉलिंग मार्कवर, स्ट्रायकर एंडवर एक सेट बॅटर सचित सावंत. सचितची बॅट थोडीशी हातातून निसटते. जो फटका लॉंग ऑफच्या दिशेने जाणं अपेक्षित होता, हा चेंडू कव्हरच्या दिशेने जातोय. एक सिंगल फक्त मिळतंय, एकेरी धाव मिळते. समीर, ज्याप्रमाणे स्वप्नील गोलंदाजी करतोय, एकूण 8 चेंडू आतापर्यंत स्वप्नीलने टाकले, त्या 8 मधील 7 चेंडू त्याने ऑफस्टम्पच्या जवळपास 1 फूट बाहेर केलेत. एक मात्र चेंडू जो मिडलवर होता, जो षटकारासाठी पिटाळला गेला. ही रणनीती अगदी स्पष्ट, बॅटरपासून चेंडू लांब ठेवावा, मोठ्या फटक्यापासून त्यांना रोखून धरावं. पुन्हा एकदा फटका फसतोय, चेंडू हवेत, शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. शकील एक साधा सोपा झेल पकडतोय आणि विकेटचं होतंय पतन. विकेट नंबर 5, 91 फॉर 5. बैटरी डॉट हैव विकेट. शकील ने बहुत ही शानदार कैच लपका, चौथे विकेट का पतन. डीजे आपल्या नावाचाच अर्थ जणू काही मैदानावर सिद्ध करतोय स्वप्नील. 3 चेंडूमध्ये 2 धावांचा खर्च, एक महत्त्वाची विकेट.
पुन्हा एकदा ऑफस्टमच्या बाहेर, पुन्हा एकदा जकडून ठेवतोय. मालवणी कोकणी भाषेत सांगायचा झाला तर अक्षरशः खुट्टा करतोय. शेवटच्या षटकातील नियंत्रित गोलंदाजी, जो संघ शतका पार जाणं अपेक्षित ठेवत होता, तो संघ थांबला येऊन 91 या धावसंख्येवर. इनिंगचे शेवटचे 2 चेंडू बाकी. लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑन. लॉंगॉनच्या डोक्यावरून एक लांब 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 उत्तुंग गगनचुंबी एमसीटी षटकार. शॉर्ट सिलेक्शन बघा. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. पुन्हा एकदा टप्पा चुकला स्वप्नीलचा. त्या चेंडूची वाट बघत होता लतीफ. सरळ बॅट ठेवली. बॅटचा पूर्ण पेस दाखवला आणि लॉंग ऑनला फक्त प्रेक्षक बनवून उभा ठेवला. बऱ्याच कालावधीनंतर एक मोठा फटका. 97. शेवटच्या चेंडूवर मात्र ब्रह्मास्त्राचा वापर केला जातोय. मिस फिल्डिंग होते फॉलोथ्रू मध्ये. ज्या चेंडूवर फक्त 1 धाव मिळू शकली असती, अशा चेंडूवर दुहेरी धाव आणि या 2 धावेनिशी इनिंगची होते सांगता. 99 धावा प्रथम फलंदाजी करताना साईजय बोडगेश्वर बिचोलीम संघ जमवतोय वैष्णवी 24 मार्मा गोवा संघासमोर. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आपण पाहतोय तर कोकणातील, गोवा प्रांतातील, गोवा राज्यातील सर्वात मोठी क्रिकेटची स्पर्धा अर्थात मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 MCT 2025 7th एडिशन. नाणेफेक जिंकतोय वैष्णवी 24 मार्मा गोवा संघासाठी लल्ला यादव. क्षेत्ररक्षणाचा घेतोय निर्णय. समर्थ गावस 13 चेंडूमध्ये 20 धावा. सनी हळदणकर 17 चेंडूमध्ये 30 धावा. सचित सावंत 11 चेंडूमध्ये 28 धावा आणि तळाला येऊन लतीफ नाईक 3 चेंडूवर कुटतोय 8 धावा. या चौघांच्या बहारदार फलंदाजीला थोडीशी साथ मिळाली होती साईश चोरेच्या एका षटकाराची. एकूण धावसंख्या 8 षटकाच्या समाप्तीनंतर 99 आणि विजयासाठी 100 धावांचं लक्ष. गोलंदाजी बघा. मनसूरने खर्च केल्या पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा. सतीश यादव 17 धावा खर्च केल्या. 2 महत्त्वाच्या विकेट मिळवल्या. विनोद विल्सन एक अनुभवी खेळाडू 12 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर सतीश यादवने खर्च केल्या 8. मनसूरने पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी येऊन खर्च केल्या 17 धावा. 2 षटकामध्ये 27 धावा होता मनसूरचा खर्च. स्वप्नील गोणे 2 षटकामध्ये 19 धावांचा खर्च करतोय. एक विकेट आपल्या नावे करतोय. राजेश सोरटे बॉल टाकला तर बॉलिंग भेटणार नाही आणि इनिंगचीच सांगत आहोत. नाही भेटणार नाही. 99 या धावसंख्येवर विजयाचं लक्ष 100. जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये करूया. नाणेफेक जिथे असतील प्रशांत आधवडे. थँक्यू बादल. तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे. MCT 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम आपण पाहतोय. कणकवली आणि सावंतवाडी संघाच्या कॅप्टनला विनंती आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे. सावंतवाडी कणकवली AK स्पोर्ट दोन्हीचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स या. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. संजय सर टॉससाठी आता मान्यवर आपल्याबरोबर असतील. थँक्यू दिलीप. प्रशांत थँक्यू. लास्ट कॉल टू द कॅप्टन ऑफ बांदा. इथं ऑलरेडी कणकवलीचा कर्णधार पोचलेला आहे. तुम्ही समजा नाही पोचला तर तुमचं 1 ओव्हर ही कट केली जाईल. सो आय रिक्वेस्ट द कॅप्टन ऑफ बांदा इज ऑलरेडी हिअर. या थँक्यू. AK स्पोर्ट आणि बांदेश्वर बांदा या 2 संघादरम्यान महत्त्वाची लढत आहे. टॉस या ठिकाणी करण्याकरता संजय सर मी आपल्याला आमंत्रित करतो. टॉस देखील अतिशय महत्त्वाचा आहे. MCT 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा थरार, मनोरंजनचा डबल बार आणि 10 लाखाचं पारितोषिक या स्पर्धेकरता आहे. गोव्यातील सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा सध्या आपण या ठिकाणी पाहताय tenniscricket.in वरती. अगदी काही क्षणातच टॉस केला जाईल. संजय सरांच्या शुभस्ते एक लीजन खेळाडू आहेत. या स्पर्धेच्या संयोजनामध्ये देखील सिंहाचा वाटा आणि आता दुसरा डाव त्याची प्रतीक्षा तुम्हाला असणार आहे. त्यामुळे कृष्णा लक्ष्मण सातपुते याचा खेळ पाहण्यासाठी आपण जर आला असाल तर दुसरी इनिंग देखील महत्त्वाची आहे. संजय सरांच्या शुभस्ते टॉस केला जाईल. श्री बांदेश्वर सावंतवाडी संघाच्या कॅप्टन असणार आहे आता टॉस साठी. थोडस वेगळं. इट इज द कॉल. इट इज हेड. टॉस जिंकला. अतिशय महत्वाचा सामना आहे आणि आता टॉस निर्णय काय घेणार आणि त्याचं कारण. जास्त करून आम्ही फिल्डिंगच प्रेफर करू.
कारण आमचं फिल्डिंग साईड आणि बॅटिंग साईड पण चांगली आहे, असं काही नाही. पण टॉस जिंकलो तर चेसिंग करायला बरं. विश्वजित ठाकूर आणि आशिष मेरोळ. अत्यंत महत्त्वाचा सामना. किती तयारी केली एवढ्या मोठ्या स्पर्धेसाठी? कारण बराच वेळ पाऊस पडत राहिला आणि मग आपल्या भागामध्ये शेतामध्ये मैदान असतात, तर तो वेळ तुम्हाला पुरेसा मिळाला का प्रॅक्टिस करण्याकरता? हां, नक्कीच भेटला आहे, पण विल ट्राय आवर बेस्ट. तुम्हाला तितकासा पुरेसा वेळ मिळाला कारण यावर्षी आपण पाऊस थोडा उशिरापर्यंत चालू राहिला, त्यामुळे मैदाने फारशी उपलब्ध नव्हती. विशेष करून कोकणामध्ये आपल्याकडे शेती असते, तर तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला का? तसा तेवढा वेळ मिळाला नाही कारण की शेवटपर्यंत पाऊस चालू होता. पण जेवढं शक्य झालं तेवढी आम्ही प्रॅक्टिस केलेली आहे आणि चांगल्या तयारीने उतरलो आहोत. काय प्लॅन केला आहे समोरच्या संघाविरुद्ध? किती एक मोठं टोटल उभं राहिलं? साधारणतः आम्ही त्यांना 70 ते 80 रनापर्यंत धावण्याचा प्रयत्न करू. बॅटिंग करायचे 70 ते 80 धावा उभारण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल. दुसऱ्या बाजूला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल? काय असेल तो चेस केलं. आयकॉन खेळाडू कोण आहेत? आमच्यामध्ये आयकॉन आयुब शेख आणि राकेश कहर. डीजे मास्टर जरा थांबा. आयकॉन खेळाडू आयुब शेख आणि राकेश कहर. दोघांना शुभेच्छा. AK स्पोर्ट आणि दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडी श्री बांदेश्वर करकवडीचा संघ, दोन्ही मातबर संघामध्ये एक लढाई आहे आणि आता या दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील या मॅचसाठी. अतिशय महत्त्वाचा सामना. सिक्का उछला, बांदेश्वर के इलेमे के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे तो अपोनेंट टीम को करनी है बल्लेबाजी. दैट्स इट फ्रॉम द टॉस बॉक्स. ओवर टू कॉम बॉक्स, ओवर टू सागर, ओवर टू समीर. नमस्कार. मानरेम चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 पर्व 7वातील हा चौथा दिवस आणि चौथ्या दिवशीची सलामीची लढत होते दोन तुल्यबळ अशा संघामध्ये. गोवन राज्यातील दोन तुल्यबळ असे संघ ते म्हणजे वैष्णवी 24 स्मरण गोवा वर्सेस साईजय बोडगेश्वर या दोन संघादरम्यान. साईजय बोडगेश्वर संघ प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 8 षटकांमध्ये 99 धावा धावफलकावर झळकवतोय. धावांची 100 गाठायची आहे पहिल्या विजयासाठी. ही अर्थातच या ठिकाणी वैष्णवी 24 मरण गोवा क्रिकेट संघाला व या 100 धावांचं आव्हान नजरेसमोर ठेवून टेनिस बॉल क्रिकेटचा दैवत म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ते सर कृष्णा सातपुते स्ट्राईकला आणि त्यांच्या साथीला आसिफ ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर. तर गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज हर्षद मातोंडकर हा गोलंदाज. पहिला चेंडू उजव्या यष्टी बाहेरचा आकुड टप्प्याच्या चेंडूवर स्क्वेअर कटचा फटका मारायचा होता. काहीशा दूरवरनं फटका खेळण्याचा प्रयत्न कृष्णा सातपुते यांच्याकडनं होतोय, मात्र प्रयत्नात असमर्थता. हलकीच दात यष्टी मागणं ज्यामागे विश्वास कमी उत्साह जास्त. परत एकदा क्षेत्ररक्षक गृहरचना या ठिकाणी बदलली जात आहे. सर्व नजरा असतील त्या निश्चितपणे कृष्णा सातपुते यांच्यावर, कारण ज्यांच्या फलंदाजीच्या जोरावर अनेक मैदानं त्यांनी गाजवली आहेत ते कृष्णा सातपुते स्ट्राईकला आणि त्यांच्या साथीला आसिफ ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर. पुढे सरसावून पददाली त्याचा आविष्कार पाहायला मिळतोय. चेंडूचा प्रवास होतोय तो मिडॉनच्या दिशेनं. ज्या क्षणी चेंडू व फळी यांचा संपर्क झाला एकेरी धाव घ्यायची हा इरादा कृष्णा सातपुते यांचा. एकेरी धावेचं उद्दिष्ट ते पार करतायत. एकेरी धावेने स्वतःचं खातं खोललं जात आहे, पर्यायानं खातं खोललं जात आहे. 100 धावांचा पाठलाग करणार वैष्णवी 24 मरण गोवा क्रिकेट संघाचं. आज दुपारपासून प्रेक्षकांची तौबा गर्दी या मैदानावर होईल यात किंचितही शंका नाही, कारण सर्वांच्या आवडीचा खेळाडू कृष्णा सातपुते सर मैदानावर.
आल्या आल्या रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवायचा हा इरादा एकेर ठेवेच्या लालसेनं मैदान सोडलं होतं. थोड्याशा उशिराने साथ आसिफकडनं मिळाली होती, मात्र सुदैवाची साथ मिळते ती वैष्णवी 24 संघाला आणि त्यामुळे हा ना करत अखेर जीव घेणी ठरू असणारी धाव ही पूर्णत्वास नेली जाते व एकेर ठेवेने आसिफही स्वतःचं खातं हे खोलतोय. 100 धावांचं आव्हान झेलायचं आहे निर्धारित 8 षटकात, त्यामुळे या धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीच्या पॉवर प्ले मध्ये मोठे फटके हे अति आवश्यक असतील. शोधांती सफलता असेल आणि त्या शोधार्थ कृष्णा सातपुते सर सामना करतील. त्या हर्षदचा लोवर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू सफल होऊन खेळला जातोय. तो फाईन लेग क्षेत्रात कोणतीही संधी न देता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय. मोठ्या फटक्यांची नांदी निश्चितपणे या ठिकाणी आजमावली जाते ती कृष्णा सातपुते यांच्या माध्यमातून. 6 धावा या धावफलकावर. समीर जी, बल्लेबाज जो है ना थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर थे, शफल हुए थे और फॉलो करने की कोशिश, गति परिवर्तन करने का प्रयास बिल्कुल किया गया था, लेकिन आप गेंद को लैंड नहीं कर पाए. अगर आप लैंड नहीं करेंगे तो कृष्णा बिल्कुल सही जगह पर लैंड करने वाला था. तो ये फुल टॉस गेंद थी, खराब गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया. कृष्णा का खाता खुला, यहाँ से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया. 2017 से मैंने देखा वो फॉलिंग स्वीप बहुत कमाल का खेलते हैं, लेकिन आज का उस तरह का स्ट्रोक खेलेंगे वो देखने वाली बात है. आज तो थोड़ा सफल होकर खेल रहे हैं और उनका पसंदीदा स्ट्रोक भी जरूर आ सकता है. ध्रुव ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन किया था इस जाबाज खिलाड़ी ने. क्षेत्ररक्षक रोरचना ही बदलली जाते, फेरबदल केला जातो. या फेरबदल झालेल्या क्षेत्ररक्षक रोरचनेसह परत एकदा गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज हर्षद मातोंडकर व समोर आहे कृष्णा सातपुते वैयक्तिक 5 धावांवर. अखोड टप्प्याचा चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर काहीसा बाहेर जातोय. चेंडूचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न स्क्वेअर कटच्या फटक्याद्वारे करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. प्रयत्नात असमर्थता पर्यायानं यष्टिरक्षकाच्या हाती चेंडू विसावला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल नाही. 6 धावा या धावफलकावर. परदा हर्षद सज्ज. यावेळी मात्र स्वीट हिटचा पुरेपूर वापर केला जातोय. चेंडूला परावर्तित केलं जातंय ते डीप थर्मॅन सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. कृष्णा बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए. और जिस तरह से ये फुल टॉस, दूसरा फुल टॉस पर कृष्णा बॉस बने और अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. शरीरवेदी चेंडू होता फुल टॉस स्वरूपाचा आणि हा शरीरवेदी चेंडू नो बॉल म्हणून पंच घोषित करतायत. त्यामुळे फ्री हिटची संधी चालून आली आहे ती अर्थातच कृष्णा सातपुते यांना. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखला असा फटका. 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद भिंत ही लीलया चिरली जात आहे. कृष्णा सातपुते यांच्या माध्यमातून या डावातील तिसरा खणखणीत चौकार निघतोय. या 4 धावांनी सर्व काही ठीकठाक, सर्व काही आलमेल झाल्याची सुचिन्ह मैदानावर दिसत आहेत. की वैष्णवी 24 मुरगोवा क्रिकेट संघासाठी 4 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 15 धावांवर. कृष्णा का इंजिन गरम है, बहुत ही ज़बरदस्त पारी वो खेल रहे हैं. आणि आता मी समीर सर, जिथे ढोल ताशांचा गजर होतोय, जी आपल्या कोकणाची परंपरा आणि संस्कृती आहे, थोडासा खेळ थांबलेला आहे. त्यांचा आवाज आपण ऐकूया. ज्या पद्धतीने ते या ठिकाणी त्यांचाही सूर अतिशय महत्त्वाचा आहे. आणि आज जेव्हा कृष्णाचं आगमन झालं ना तेव्हा ढोल ताशांचा गजर झाला. ऐकूया पुन्हा एकदा आपण. थँक्यू. मित्रांनो, तुमचं नाव सांगा. युवराज जाधव आणि त्यांची टीम या ठिकाणी खूप चांगलं सहकार्य करते. पण समीर, आज फायनल नाहीये, कृष्णा आलाय, त्यामुळे या ठिकाणी ढोल ताशांचा गजर होतोय. जरूर आज फायनलचा मुकाबला नाहीये, मात्र वातावरण जे निर्माण झालंय ते फायनललाही या ठिकाणी निश्चितपणे तोडीसतोड असं वातावरण निर्माण झालंय. आणि या वातावरणास कारणीभूत कोण असेल तर कृष्णा सातपुते, यात कोणतेही दुमत नाही. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय 15 धावा धावफलकावर. वैष्णवी 24 मुरगोवा क्रिकेट संघाच्या दृष्टिकोनातनं ज्या षटकाची त्यांना अपेक्षा होती, ज्या फ्लाइंग स्टार्टची त्यांना गरज होती, ती सुरुवात मिळते. 3 चौकार कृष्णा सातपुते यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय व गोलंदाजीमध्ये बदल म्हणून वेगावर स्वार होऊन अचूकतेनं गोलंदाजी करण्यास ज्या गोलंदाजाला माहीर मानलं जातं तो गोलंदाज राजेश चोरटे पॅव्हिलियन यांकडनं गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. फलंदाज आसिफ याच्यासाठी
शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, अंदाज चुकतोय, चेंडू पायाला स्पर्श करतोय, लेग बाईचा इशारा पंचांकडनं, अवांतर एकेरी धाव, एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्यानं धावफलक बदलतोय 16 धावांवर. महत्वपूर्ण बाब म्हणजे कृष्णा सातपुते हे 13 धावांवर या ठिकाणी स्ट्राईकवर येत आहेत. कृष्णा सातपुते नावाच्या घोंगावणाऱ्या वादळाला कशा तऱ्हेनं थोपवायचं याचा परिपूर्ण अभ्यास राजेश व त्याच्या सहकार्याने केला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशा तऱ्हेनं मैदानावर केली जाते हे पाहणं रंजक ठरेल. पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सुदैवी ठरतोय कृष्णा सातपुते की चेंडूने जरूर या ठिकाणी फलंदाच्या बॅटचा आसरा घेतला होता. त्यानंतर यष्ट्यांच्या दिशेनं चेंडूचा ओघ न राहता चेंडू जातोय फ्लाइंग स्लिपच्या दिशेनं. एकेर धाव कृष्णा सातपुतेच्या खाती, एकेर धाव ही मरण गोवा क्रिकेट संघाच्या खाती. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 17 धावांवर. 17 धावा बिनबाद 100 धावांचा पाठलाग करताना फटका सजवायचा होता, फटका फसतोय, अंदाज चुकतोय. जोपर्यंत परत एकदा फ्लाइंग स्लिपचा क्षेत्ररक्षक आपल्या नजरेसमोर येतोय, एकेरी धाव ही निश्चितपणे पूर्णत्वास नेली जाते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 18 धावांवर. यापूर्वीच्या षटकाच्या दृष्टिकोनातनं हे षटक काहीसं दिलासा देणारं ठरतंय ती साईजय बोडकेश्वर संघाला. डाव्या यष्टी बाहेरचा चेंडू हलकेच वळविण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र चेंडू एवढा दिशाहीन होता की फलंदाजाचा अंदाज चुकतोय. दोन्ही हात समांतर पंचांकरवी होत आहेत. अवांतर एकेरी धावेचा बोनस मिळतोय तो मरण गोवा क्रिकेट संघाला. ज्या एकेरी धावेच्या सहाय्यानं धावफलक हा निश्चितपणे बदलतोय, पुढे सरसावतोय तो 19 धावांवर. बिनबाद 19 धावा. डीप लॉंग ऑन डीप मिड विकेट असे 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय ते कृष्णा सातपुते यांच्यासाठी सीमारेषेवर. परत एकदा या ठिकाणी ज्या फटक्यासाठी कृष्णा सातपुते प्रसिद्ध तो त्यांच्या पठडीतला त्यांच्या आवडीचा फटका फॉलिंग स्वीपचा टोलवण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र वेगानं चकित केलं जातंय, फटका फसतोय. बाकीचे सुपरस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण. धावफलकात कोणताही बदल अपेक्षित नाही. 19 धावा बिनबाद. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज राजेश सुरते कमालीची गोलंदाजी करतोय, टिच्चून मारा तो करतोय. याही वेळी निश्चितपणे नजर पहा कृष्णा सातपुते यांची चेंडूवर बसलेली, मात्र फटका टोलविण्याचा अंदाज हा सपशेल अपयशी ठरतोय. जो सापळा रचला होता, ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक रूढरचना सजविली होती त्या ठिकाणी चेंडूचा मार्गक्रमण सीमारेषेच्या अलगद चेंडू टिपला जातोय व कृष्णा सातपुते नावाचं वादळ हे घोंगावण्यापूर्वी शांत होत मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेनं जातंय. बैटरी डॉट है विकेट और प्राइसलेस विकेट है. जहाँ तक सवाल कृष्णा का विकेट प्राप्त करने के बाद गेंदबाज बहुत खुश हुए और अगर आप बैटरी जोन में जाएंगे वहाँ भी बहुत सारी खुशी आपको मिल सकती है और वहाँ आपको बहुत सारी क्विज मिलेंगे, गेम्स खेलेंगे, रिवार्ड मिलेगा, एयरफोन बहुत बड़ा प्राइज़ है, उसके साथ पोर्टल और ग्रैंड प्राइज iPhone 17 प्राप्त करने का मौका. जब विकेट मिलेगा तो खुशियों का माहौल फील्डिंग करने वाली टीम की तरफ. गेंदबाज समीर जी बहुत खुश है. निश्चितपणे राजेश सुरते याचं कौतुक करावं तेवढ्या थोडं. जो अनुभव राजेशच्या पाठीशी, त्या अनुभवाच्या शिदोरीच्या जोरावर क्षेत्ररक्षक रूढरचनेत त्याने जो बदल केला होता तो बदल कामी येतोय. पहिल्यांदा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करत होता मिड विकेटला, त्यानंतर त्याला थोडंसं स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं तैनात ठेवण्यात आलं. फॉलिंग स्वीपची अपेक्षा होती, अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न, मात्र फलंदाज बाद. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू हलके स्थिर हाताने खेळला जातोय. थोडीशी पकड मजबूत होते, पॉइंट क्षेत्ररक्षकाची बॅकअप केलं जातंय. समीर, राजेश सुरटे ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है. दोनों पुणे नगरी के खिलाड़ी, एक तरफ कृष्णा सातपुते और राजेश सुरटे. तो एक अच्छा बैटल था जिसमें राजेश सुरटे की जीत हुई है और इन्होंने सबसे बड़ा विकेट लिया इस मैच का. और अब जाकर क्या कोई और हीरो निखर के आएगा, देखने वाली बात है. क्योंकि इस प्रतियोगिता में मैंने देखा आइकॉन तो बहुत अच्छे खेले, लेकिन सिंधुदुर्ग और गोवा के खिलाड़ी जिस अंदाज से खेले, वैसे गोपी की बात करें, गावड़े की बात करें, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा. उसके साथ इमरान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. तो उभर कर आ रहे खिलाड़ी, सूरज गावड़े ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. तो हमारे गोवा और सिंधुदुर्ग के खिलाड़ी भी उभर कर आ रहे हैं. तो मौका है, जब आपका आइकॉन खिलाड़ी मैदान के बाहर जाता है, डगआउट में जाता है, तो समीर यहाँ
मौका आपके लिए हीरो बनने का. निश्चितपणे ही संधी चालून आली आहे, संधी निर्माण झाली आहे तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करण्याची आणि त्या सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आतापर्यंत खेळ आपण सर्वोत्तम पाहिला आहे. तो सूरज गावडेचा, गोपीकडनंही आपण त्याच स्तराचा खेळ पाहिला. काल जोहेल नाईककडनं अतिशय बहारदार अशी कामगिरी झाली. सुनील मालवणकर, दर्पण आचरेकर सारख्या खेळाडूंनी या मैदानावर आपल्या नावाचा ठसा उमटवला. म्हणजे निश्चितपणे जी प्रतिभा सिंधुदुर्ग जिल्हा व गोवा राज्यामध्ये छपली आहे त्या छपलेल्या प्रतिभेला मैदानावर आपल्या कामगिरीच्या जोरावर सिद्ध हे निश्चितपणे स्थानिक खेळाडूंना केली आहे व स्थानिक क्रिकेटही एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न हा या खेळाडूंमार्फत होतोय. राजेश शोरतेची पहारदार अशी कामगिरी. सुरुवातीला त्यानं धावांवर नियंत्रण ठेवलं, जोखीम घेण्यास प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना भाग पाडलं आणि त्याचं फलित म्हणजे काय तर कृष्णा सातपुते सरांची प्राइज विकेट त्याला मिळते. वैयक्तिक 14 धावांचं योगदान देत सांघिक 19 या धावसंख्येवर. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी बदल होतोय. गोलंदाज अविनाश, धावसंख्या एकंदरीत 20 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अविनाश कवस याची वर्णी लागेल यात किंचितही शंका नाही. स्ट्राईकला फलंदाज दीपक असेल. दीपकच्या साथीनं आसिफला डाव सावरावा लागेल. आक्रमकता आणि संयमता यांचा मिलाफ त्याला हा दर्शवावा लागेल. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू एवढा गचाळ होता की पंच नो बॉलचा इशारा करतायत. वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू कदाचित असावा असा हा अंदाज वर्तवला जातोय. मात्र दंड मिळतोय तो नो बॉलच्या स्वरूपात. फलंदाजला मनाजोगा फटका मारण्याची सुसंधी आणि ही सुसंधी या ठिकाणी प्राप्त होते फलंदाज दीपक याच्यासाठी. 21 धावा धावफलकावर 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज तिसऱ्या षटकाच्या सुरुवातीस 100 धावांचा पाठलाग करताना. काहीसा स्लोवर वन पद्धतीचा गती परिवर्तनाचा चेंडू. प्रथमतः इरादा होता पुढे सरसावून चेंडू टोलविण्याचा, मात्र चेंडूला बघितल्यानंतर बॅकफुटवर फलंदाज येतोय. स्क्वेअर कटचा इरादा होता मात्र दोन्ही प्रयत्नात असमर्थता आणि त्यामुळेच फ्री हिटचा महत्वपूर्ण चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय. 21 धावा धावफलकावर. अक्षरशः पाठलाग करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करतोय तो दीपक. दोन्ही हा समांतर होत आहेत. ते पंचांचे वाईचा इशारा एका अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय 22 धावांवर. वारंवार अवांतर धावा ह्या खर्च केल्या जात आहेत. कदाचित नकारात्मक गोलंदाजी करावी, मोठ्या फटक्यांपासून फलंदाजांना वंचित ठेवावं, स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्यास त्यांना प्रवृत्त करावं हा इरादा असेल या ठिकाणी साई बोडकेश्वर बिचोलीम क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचा. पाहायचं आहे नक्की काय मैदानावर घडतंय ते. एकंदर धावा धावफलकावर ह्या 22. यावेळी मात्र ढिल्या हाताने चेंडूला दिशा दिली जाते. चेंडूचं मार्गक्रमण दरम्यानला एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेने स्ट्राईक सुरेखरित्या रोटेट होते. दीपून एका बाजूनं शिफ्ट अँकरची भूमिका अदा करावी तर दुसऱ्या बाजूनं आक्रमकतेनं आसिफनं या मैदानावर प्रति हल्ला चढवावा. परस्पर विरोधी असलेल्या संघाविरुद्ध प्रति आक्रमण चढवावं असा काहीसा ठोस इरादा दिसतोय या जोडगोळीमधनं. 23 धावा धावफलकावर. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू फटका सजविला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षकांची अभेद्य भिंत चिरत चेंडू सरळ डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी हा मार्गक्रमण करतोय. आसिफ के बल्ले से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेला गया था. थोड़ा मिडल और लेग स्टंप पर गेंद थी और पाले में गेंद थी. बेहतरीन टाइमिंग, शानदार टाइमिंग, क्योंकि पीछे बाउंड्री पर खिलाड़ी था. फ्लॅट गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई. आणि समीर हा संघर्षाचा षटकार आहे. ज्या पद्धतीने तो संघर्ष करत होता त्यानंतर आता त्याचा कॉन्फिडन्स निश्चित वाढेल. आतापर्यंत गोलंदाजी ही उजव्या यष्टीवर किंवा उजव्या यष्टीच्या बाहेर होत होती. यावेळी संधी मिळाली डाव्या यष्टीवर ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू आणि फलंदाजानं आपली संधीही साधली. परत एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. फटका ज्या दिशेनं टोलवायचा होता अपेक्षित दिशेला फटका निघत नाही. एकेरी धाव आसिफच्या खाती जमा होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 30 धावांवर. डावातील तिसरं षटक प्रगतीपथावर. 30 धावा धावफलकावर. कृष्णा सातपुते यांच्या मोबदल्यात अजूनही 70 धावा साथ देत आहेत. प्रतिसाद देण्यासाठी या षटकातील काही चेंडू आणि त्यानंतरची 5 षटक शेष. चेंडू पायाला स्पर्श करतोय. हलकीच दाद, ज्या दादेमध्ये आत्मविश्वास कमी, उत्साह जास्त. चेंडूचा प्रवास होतोय तो पॉइंट क्षेत्रात. अनुभवी पंच लेग बाईटचा इशारा करतायत. अवांतर धावेची एकेरी धावेची जोड मिळते ती अर्थातच या ठिकाणी मरण गोवा क्रिकेट संघाला एका अवांतर धावेच्या सहाय्यानं धावफलक बदलतोय तो 31 धावांवर. तिसरं षटक प्रगतीपथावर. 31 धावा एका कार्याच्या मोबदल्यात. अविनाश गवस गोलंदाजी मार्कवर सज्ज.
आखूड टप्प्याचा चेंडू, कमजोर असा चेंडू, केवळ दिशा देणं अभिप्रेत होतं ते आसिफ याच्याकडनं. दिशा दिली जाते शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं डीप फाईन लेगला. चेंडूचा मार्गक्रमण आवश्यक असलेल्या 4 धावा खाती जमा होत आहेत. 4 धावांनी 35 धावा. लेग स्टंपच्या वरचा चेंडू होता आणि या चेंडूला जमादारनं दिशा दिली. चेंडूला दिली दिशा, चेंडू ओलांडतोय सीमा रेषा आणि या मॅचची या सामन्याची आता बदलते आहे परिभाषा. जमादार आसिफ जमादारला सूर सापडलाय. 2 चांगले फटके, एक त्यानं मिड विकेटला खेळला होता आणि त्यानंतर एक फटका फाईन लेगला अतिशय दर्जेदार चौकार आणि त्यामुळे धावसंख्येला आकार आलेला आहे. निश्चितपणे सर, पहिल्या षटकामध्ये सुरुवात चांगली झाली होती. 15 धावा निघाल्या होत्या. त्यानंतर राजेश शोरटेनं कमबॅक केलं होतं. प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना धावांसाठी संघर्ष करण्यात प्रवृत्त केलं होतं. कृष्णा सातपुते सारखा मोहरा त्यांनी या ठिकाणी टिपला होता. त्यानंतर या षटकामध्ये प्रतिहल्ला केला जातोय. 35 धावा धावफलकावर ह्या झळकल्या जात आहेत. म्हणजे एक सुरेख षटक आणि त्या सुरेख षटका पाठोपाठ कंजूसी गोलंदाजाची जी अपेक्षा होती त्या ठिकाणी अपेक्षा भंग होतोय अविनाशच्या करवी. आणि परत एकदा गोवा क्रिकेट संघाचे फलंदाज आपला वरचष्मा राखतायत. जरी कृष्णा सातपुते सर लवकर बाद झाले तरी त्याचे विपरीत परिणाम आमच्या सांघिक कामगिरीवर येऊ देणार नाही. आम्ही ध्येयपूर्तीसाठी प्रयत्नवादी राहू आणि प्रयत्नांती परमेश्वर या स्वरूपात विजयात आम्ही या सामन्याचं योगदान देऊ अशा आविर्भावानं मैदानावर चतुर्सूत्र खेळ हा होताना दिसतोय. सबीरजी, अतिशय महत्त्वाचा सामना. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर जर 35 धावा, त्या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 47 धावा प्रतिस्पर्धी संघाच्या होत्या. कृष्णा बाद झालाय पण मोमेंटम बॅट्समनने आपल्याकडेच ठेवलाय. खूप छान सुंदर बॅटिंग आतापर्यंत केली. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज राजेश शोरटे परत एकदा या ठिकाणी जे आपलं उद्दिष्ट फलंदाजाला नकारात्मक पद्धतीनं गोलंदाजी करायची, चेंडूचा पाठलाग करण्यासाठी प्रवृत्त करायचं आणि आपल्या वेगानं त्याला चकवायचं, या इराद्यामध्ये राजेश शोरटे कमालीचा यशस्वी ठरतोय. सुरेख असा चेंडू, यावेळी यॉर्कर लेन पद्धतीचा. पहिल्यांदा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर टाकला. फलंदाजाला चेंडूचा पाठलाग करण्यास प्रवृत्त केलं. त्यानंतर फलंदाजाला मागे वळून पाहण्याची कोणतीही संधी न देणारा यॉर्कर लेन पद्धतीचा चेंडू फेकला जातोय. सरळ त्रिफळा उडतोय आणि राजेश शोरटे का मला आयकॉन खेळाडू म्हणून या भव्य दिवस स्पर्धेत निमंत्रित करण्यात आलं, का माझ्या खांदी भरोसा दर्शवला माझ्या कर्णधारानं, या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्या कामगिरीच्या जोरावर देताना राजेश शोरटे बहारदार कामगिरी ही करतोय. शुक्रिया डीजे. राजेश शोरटे कैसे गेंदबाज है जिन्होंने भोपाल में मेडन ओवर डालने का कारनामा किया. तो प्रोफेशनल गेंदबाज है. पहली गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्लेबाज कट करने के लिए चले गए, तब जाकर वो एक बार फिर शॉट सिलेक्शन अच्छा नहीं था. अभी आगे गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी, तो बल्लेबाज ज्यादा बैकफुट पर चले गए और राजेश शोरटे ने चारों खाने चीत किया था. बैटरी डॉट या विकेट से अब राजेश शोरटे का हौसला बुलंद होता हुआ. नवीन फलंदाज मनसूर याची वर्णी ही मैदानावर लागते. एक डावखुऱ्या हाताचा घाण्याघाती फलंदाज म्हणून मनसूरची ओळख, मात्र त्या मनसूरला सामना करावा लागेल राजेश शोरटे नावाच्या तोफगोळ्याचा. ज्या राजेश शोरटेनं कंजूशी गोलंदाजी तर साकारली आहे, मात्र प्रतिस्पर्धी संघाचे 2 आघाडीचे फलंदाज हे तंबूमध्ये त्याने पाठविलेत. राजेश पुढे सरसावून परत आली, त्याच्या जोरावर फटका टोलवण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत राहतोय, मात्र सुदैवाची साथ फलंदाज मनसूरला. नो मॅन्स लँड मध्ये म्हणजे क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू हा जमिनीला दान होतोय. संभाव्य झेलाचा धोका हा टळला जातोय व एकेरी धावेने मनसूर स्वतःचं खातं खोलत या षटकात निघते ती पहिली एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेच्या सहाय्यानं 36 धावांवर या ठिकाणी विस्थापित होतोय वैष्णवी 24 स्मरण गोवा क्रिकेट संघ. चौथं षटक प्रगतीपथावर 36 धावा. गडी बाद होत आहेत ते 2 स्ट्राईकला फलंदाज आसिफ.
आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळी दिशा दिली जाते. चेंडूला हलकेच टोलविलं जाते ते थर्मॅनला. कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नाही. चेंडूचा प्रवास चौकारासाठी होतोय. आसिफ हळूवारपणे का होईना माझी नजर चेंडूवर बसली आहे. चेंडू मला फुटबॉल प्रमाणे दिसतोय हे दर्शवताना चौकार टोलवत आपल्या संघाला परावर्तित करतोय तो 40 धावांवर. डावी यष्टी उघडी ठेवली होती. निमंत्रण दिलं होतं मात्र डाव्या यष्टीच्या काहीशा बाहेरनं चेंडू जातोय. वाईटचा इशारा अनुभवी पंच रुपेश कवस यांच्या माध्यमातून येतोय. व एका अवांतर धावेच्या सहाय्यानं चौथ्या षटकामध्ये 41 धावा या धावफलकावर परिपूर्ण झालेल्या आपण पाहतोय. फटका मोठा सजवायचा होता. संपर्क मनाजोगा होत नाही. चेंडू पहिल्या स्लिपच्या दिशेनं मार्गक्रमण करतोय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण होतोय. चेंडूची परती होण्याच्या मार्गावर विशेष हानी काही होत नाही. एक मात्र चौकार या षटकातील त्या चौकाराचा अपवाद वगळता दोन्ही षटकांमध्ये नियंत्रित गोलंदाजी राजेश शोरते करतोय. प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना चूक करण्यात या ठिकाणी प्रवृत्त करतोय. 100 धावांची गरज 8 षटकांमध्ये असताना राजेश शोरते 2 षटकांमध्ये नाममात्र 10 धावा खर्च करत 2 मोहरे टिकतोय. एकंदर धावसंख्या 41 धावा धावफलकावर. थँक्यू समीर. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. कंपॅरिझन मी तुम्हाला सांगेन 41 धावा दुसऱ्या इनिंगमध्ये, पहिल्या इनिंगमध्ये 47. कृष्णा 6 धावांची अजून या ठिकाणी तो फरक आहे. विल्सन आणि शकील सारखे खेळाडू अजून या ठिकाणी डगआउटमध्ये आहेत. मैदानावरती दोन्ही बॅट्समनना सूर सापडला आहे. विजयाची आशा वाटते का? 100%. कारण हे 2 बॅट्समन असे आहेत की गेलेले मॅचसुद्धा काढतील आणि मॅच अजून आवाक्यातच आहे. 24 बॉल आहेत. 24मध्ये 8 6 मारायच्यात फक्त आणि हे कॅपॅसिटी आहे या बॅट्समध्ये. कारण आता मनसूर आहे, तो आता गेलो तो सेट बॅट्समन आहे आणि राजेशने आता चांगली ओव्हर टाकली. परंतु 24मध्ये एकच टार्गेट आहे की 8 बाउंड्रीज 8 6 मारायच्यात तर आपण मॅच आरामशीर जिंकू शकतो. अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. 8 षटकार मारायचे. पुन्हा एकदा सेटअप झाला आहे. अर्थात क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं आहे. कृष्णा थँक्यू सो मच आमच्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारला आणि सामना जिंकू शकतो. 4 बॅट्समन मैदानावरचे 2 आणि डगआउटमध्ये 2 असे 4 बॅट्समन या सामन्याचं चित्र बदलू शकतात. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद सर. कृष्णा सातपुते यांनी मनोदय व्यक्त केला आहे की 8 मोठे फटके अति आवश्यक आहेत संघाच्या विजयासाठी. मात्र ते संभाव्य 8 फटके टोलवले जातील का की त्या मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवणारी गोलंदाजी या ठिकाणी साई जय बोडगेश्वर क्रिकेट संघ साकारेल का? औत्सुक्याचं राहील. ओव्हर टू श्याम सर. That's a dot delivery. Thank you, Samir sir. And also Krishna Satpute explaining about 8 maximums needed. 8 maximums in 24 deliveries. Now 23 deliveries and requiring 8 maximums. That's the kind of a need required now. That's nicely played and that will be sliced for a boundary. Gone for 4. Gets into the act. Both these batsmen are completely turning it on. Mansoor and also Asif Zamadar need a partnership and need those runs to accumulate. 100 runs required the target. Krishna Satpute went early, but these two are finding it nicely at the moment. Will be change in voice as Prashant Adivde sir gets on the microphone. Shukriya Sham, Shukriya Samir and Badal. Now score of 45-2. इस बार खेलना चाहते थे आंसर की तरफ. गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है और फाइनल पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन मिलेगा. स्कोर 46 2 विकेट के नुकसान पर. इम्पोर्टेंट मुकाबला. काफ़ी सारे दर्शक इस वक्त ये मुकाबला देख रहे हैं. बोडगेश्वर साहिब जय बोडगेश्वर और वैष्णवी के बीच ये मुकाबला. गेंदबाजी का बागडोर संबंध में गेंदबाज फिलहाल अविनाश कवच. टारगेट बहुत बड़ा है और अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी. मजा आएगा दर्शकों के लिए. ऑफ नंबर के काफी बाहर गेंद ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. गेंदर बल्ले के अच्छा संपर्क ने राजेश सोटे है फ्लाइट टेप पर गेंद को फील्ड करते लेग बाई का इशारा अंपायर ने किया और अब जाकर स्कोर
47 पर 2। 5वां ओवर प्रगति पर है। 21 गेंदों में जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। एक बेहतरीन खेल बीच मैदान पर गेंद और बल्ले के बीच की जंग आप देख रहे हैं। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है सुरेश रैना क्रिकेट ग्राउंड पर। और एमसीटी का ये आज का चौथा दिन है। मैंड्रीम बॉयज एंड महेश कोनाडकर साहब टूर्नामेंट के आयोजन करता। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, 1 रन लेने का मौका और इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता। रन संख्या 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर प्रगति पर है। काफ़ी सारे दर्शक इस वक्त हर डगआउट में, हर स्टैंड में इस वक्त कृष्णा का खेल देखने के लिए आए थे। स्टार्ट अच्छा किया था कृष्णा, लेकिन उसके बाद में एक गेंद बहुत ऊपर चली गई और साई जोरे ने बहुत ही अच्छा कैच टपका। लक्ष्य बहुत बड़ा है। 19 गेंदों में 52 रनों की जरूरत, 48 2 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद अच्छा स्ट्रोक है, डीप कवर पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर और इसी के साथ वैष्णवी 24 के 50 रन पूरे हुए हैं। 50 पर 2। 18 गेंदे 50 रनों की जरूरत है। आधा लक्ष्य आपने पूरा किया, आधा भी आपको पूरा करना है। अजीत आपका स्वागत है हमारे कॉम्बॉक्स में। हमारे स्कोरर मिस्टर धीरज और अखिल और उसके साथ निखिल, ये 3 हमारे स्कोरर। अब जाकर मजा आएगा। 50 पर 2। ओवर की बात करें तो फिलहाल 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता का चौथा दिन और तीसरे दिन की कहानी भी बिल्कुल यादगार रही। दूसरे दिन भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन सारे खिलाड़ियों का रहा। और टूर्नामेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट प्राइज प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 9,99,999, 6,66,666। पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक महेश कोनाडकर यांच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर वेल विशर्स यांच्या माध्यमातून 3,33,333। सेकंड प्राइज वेल विशर्स यांच्या माध्यमातून 6,66,666। सेमी लूजर संघासाठी 3,33,333। सोशल वर्कर केरी पेन्नेम शानुवा फर्नांडिस, पंच मेंबर विलेज मांद्रिंब किरण सावंत, त्याचबरोबर battery.ai कडून 3,50,000। एक सरपंच मँड्रिंब करण पंच मँड्रिंब 2 लाख रुपयाचं पारितोषिक आपण स्पॉन्सर केले, त्याबद्दल धन्यवाद। त्याचबरोबर या स्पर्धेच्या निमित्तानं तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत है। बैटरी जोन में गेल्यानंतर तिथे अपन क्यूज एंड गेम्स, अगर आप खेलेंगे वहाँ तो आपको रिवार्ड मिलेगा और उसके साथ जीतने के बाद पावर बैंक, सीपर्स बॉटल और ग्रैंड प्राइज होगा आईफोन। ओनली 1 विनर आफ्टर एंड ऑफ द टूर्नामेंट। खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एमसीटी चौका। स्कोर 54 2 विकेट के नुकसान पर। 46 रनों की जरूरत है। 17 गेंदों का खेल आना बाकी है। और सुंदर स्ट्रोक पर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेला है। खिलाड़ी तैनात है। एजाज ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन लेने का मौका। फिलहाल इंटरेस्टिंग मैच है, शानदार मुकाबला इस प्रतियोगिता में। 16 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर चौथे दिन का खेल और कांटे की टक्कर देखने का मौका मिलेगा सारे दर्शकों के लिए। प्रतियोगिता का आज का ये पहला मुकाबला। 2 बड़ी टीमें मैदान के अंदर, साईजेब बोडगेश्वर और वैष्णवी 24, और दोनों के पास काबिलियत है, बहुत अच्छे आइकॉन और उसके साथ सिंधुदुर्ग गोवा के हुनरबाज खिलाड़ी। गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज साहिद जोरे और रनर खिलाड़ी है स्ट्राइकर पर आसिफ जमादार। टपकती घुमाव जरूर मिला था, बैकफुट में चले गए, गेंद को खेलते पॉइंट पर 1 रन आपको जरूर मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता और रन संख्या कुल मिलाकर 56 2 विकेट के नुकसान पर। 6वें ओवर की कहानी बीच मैदान पर चल रही है। 15 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। एमसीटी 2025 का ये खूबसूरत नज़ारा सुरेश
रैना क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शकों की काफ़ी संख्या और रोचक मुकाबले रहे इस प्रतियोगिता में। अब तक 56 2 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदे और 44 रनों की जरूरत है। वेस्ट भी 24 स्ट्राइकर पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मंसूर। ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को साइड पर खेल दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए और वो गाना बजता हुआ उड़ी उड़ी जाए। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, एमसीडी चौका। स्कोर 60 पर पहुंच चुका है। 2 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है। मंसूर 16 पर खेल रहे, 9 गेंदों का सामना किया। आसिफ 20 पर खेल रहे हैं और दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर था गेंदबाज द्वारा और फिलहाल 22 का इशारा अंपायर ने किया। स्कोर पहुंच चुका है इसी सिंगल के साथ 61 रन। 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पर है। 13 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच, बहुत अच्छा मुकाबला है। इस वक्त फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। इस ओवर की अगली गेंद लेग स्टंप की तरफ, गेंद वाइड बॉल का इशारा। बैटक शॉट खेलना चाहते थे बैटर आसिफ जमादार। 20 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया। 181 का स्ट्राइक रेट है और मंसूर की बात करें तो 160 का स्ट्राइक रेट है। 3 चौके जड़ चुके हैं। साइज जोड़ी की अगली गेंद ऑनसेट पर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, फाइन लेग पर खिलाड़ी और बैटरी डॉट विकेट। कल्पेश ने बहुत अच्छा कैच लपका। को भी बहुत सारी खुशी और रिवार्ड मिल सकते हैं। आप जीत सकते हैं पावर बैंक, सीपेड बॉटल्स एंड ग्रैंड प्राइज आईफोन 17। स्कोर 62, 3 विकेट के नुकसान पर। अब जाकर 12 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत है। इंटरेस्टिंग मैच। काबिलियत वाले खिलाड़ी मैदान के अंदर, बल्लेबाज मंसूर 16 पर खेल रहे हैं। विनोद विल्सन, जिसके बारे में कृष्णा ने चर्चा की थी, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। 3 विकेट के नुकसान पर 62। सुरेश रैना क्रिकेट ग्राउंड पर धूप और छांव के बीच आंख में चोली चंद्र। गेंदबाजी में परिवर्तन, हर्षद मातोंडकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अजीत हमारे साथ बतौर डिजिटल स्कोर काम कर रहे टेनिस के .in के लिए। कल 21 लाख का आंकड़ा पूरा किया। मैजिकल फिगर, प्राउड मोमेंट था सबके लिए। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज अर्शद, सामना करेंगे मंसूर। ऑफ साइड पर आप देख सकते हैं इस वक्त फ्लाइंग पर खिलाड़ी तैनात। ऑन साइड पर देखो माके खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई सब नॉन स्ट्राइक रेंज पर रन लेना चाह रहे बल्लेबाज। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। पहली बिंदी गेंद है, 11 गेंदें और 38 रनों की जरूरत है। अब फासला बढ़ रहा है। पहली गेंद मिडल और लेग स्टंप पर थी और मन बना के ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 62 पर 3। ओ फुल टॉस गेंद, अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए विल्सन को। यहां से वो बड़े स्ट्रोक की जरूरत है। 10 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। 63, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात करें तो ये 7वां ओवर प्रगति पर है। 10 गेंदे 37, फासला बढ़ता हुआ। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार, विस्तार करने का समय। और इस मुकाबले में अब सारा दारोमदार रहेगा अर्शद के ऊपर, जो दूर वाले इनसे गेंदबाजी करे। फ्लाइंग टेप पर खिलाड़ी पॉइंट है, कवर पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन मिड विकेट, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर 1 खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। स्कोर 63, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा मुकाबला। अब जाकर आपके पास 10 गेंदे हैं और 37 रनों की जरूरत। गेंद और बल्ले के बीच जंग आप देख रहे हैं टेनिस के .in पर। दर्शक धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऑनसेट पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के पर अच्छी तरह से नहीं आई है। विल्सन अपना विकेट सैक्रिफाइस करेंगे, नहीं देखने वाली बात है।
विल्सन को जाना पड़ेगा मैदान के बाहर। बैटरी.ai विकेट। बेहतरीन टाइमिंग, उम्मीदें जगाने वाला ये स्ट्रोक है बल्लेबाज मंसूर का। 23 पर खेल रहे हैं इस बार। फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी अर्शद, स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश, कामयाबी मिली। 6 गेंदों में 30 चाहिए और कृष्ण ने कहा था 8 छक्के आपको जड़ने हैं, तो 5 बाकी है, 5 बाकी है। और अगर 5 बल्लेबाज मंसूर खेलते हैं तो आज आप सुर्खियों में रहेंगे, हीरो बनने का मौका। 7 ओवर 70, 4 विकेट के नुकसान पर 6 गेंदों में 30 चाहिए। सैंडी डीजे हमारे साथ जुड़ेंगे, एक छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। पच्चीस में सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। टूर्नामेंट के आयोजन करता महेश कोनारकर, अंबाजी कोनारकर, संजय बनागवेकर और उसके साथ इस प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया है हमारे सारे स्पॉन्सर और हमारे सारे स्पेक्टेटर ने, जो दर्शक है बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 6 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी में कल्पेश गबस को बुलाया गया, बल्लेबाज मंसूर 24 पर खेल रहे हैं। 160 का स्ट्राइक रेट है। अब 5 छक्के आपको जड़ने हैं और कल्पेश को 2 अच्छी गेंदें डालनी है, 2 अच्छी गेंदें। 5 बार सही होना है मंसूर को, 2 बार सही होना है कल्पेश गबस को। अच्छा बैटल, कॉम्बॉक्सन से गेंदबाजी करने के लिए कल्पेश गबस तैयार। फ्लैंक 3 पिक पॉइंट, लॉन्ग ऑफ ऑफसेट पर, ऑन सेट पर खेल दिया। बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। लॉन्ग ऑन पर 1 रन के ऊपर संतुष्ट है बैटर। तो अब फिलहाल 5 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज शकील को वो 5 गेंदें बॉडी लाइन के बाहर भेजनी है। मुझे वो अदना जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। अपने खेल को लिफ्ट करने का समय आ गया बल्लेबाज शकील के लिए। शकील वैसे है काबिल, लेकिन क्या वो दिखाएंगे वो अपना स्किल? अगर स्किल दिखाएंगे तो दर्शक जो है ना बिल्कुल इनके लिए तालियां बजाने वाले हैं। पहली गेंद बहुत बढ़िया कल्पेश गबस की। आपके पास 5 गेंदें 29 रनों की जरूरत है। फ्लैंक टिप पर खिलाड़ी पॉइंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी। मिड ऑन का खिलाड़ी अब दायरे के अंदर मिड विकेट डी स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है। शकील ऑन स्ट्राइक, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। कल्पेश गबस गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 29 रनों की जरूरत है। बीच मैदान पर थोड़ा सा समय लेते हुए विकेट कीपर और टीम के कप्तान
कल्पेश गबस. स्क्रीनच्या समोरून जे प्रेक्षक चालत आहेत त्यांना विनंती आहे. दो अच्छे गेंदें डालनी थी. बल्लेबाज थोड़ा ऑफ टाइम के बाहर है, शफल हुए थे, टेलीग्राम मिल गया और उसके कारण या बल्लेबाज ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाए. बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकली और चैलेंज किया बल्लेबाज ने वाइड बॉल के लिए. 72 फॉर 4. अब जाकर 4 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है. इंपॉर्टेंट मैच, शानदार खेल बीच मैदान पर आप देख रहे हैं और 72 फॉर 4 इसका मतलब है साई जय मुडगेश्वर टीम का पलड़ा भारी. लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सेकंड एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए कल्पेश गबस. टीवी अंपायर का क्या इशारा आएगा वो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बॉल इंपॉर्टेंट है. अगर समझो अंपायर की तरफ से क्या इशारा अभी देखते हैं. अंपायर, इट्स अ फेयर डिलीवरी. यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी. 72 फॉर 4. 4 गेंदे 28. बहुत बढ़िया गेंदबाजी कल्पेश गबस द्वारा इस ओवर में. बल्लेबाज की बात करें तो स्ट्राइकर एंड पर मंसूर इज प्लेइंग 125. स्कोर 72 फॉर 4. कदमों का इस्तेमाल किया. मिस्टर स्टोक के कवर पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आए. गेंद को कैच करने का प्रयास किया गया था. इस बार गेंद को नहीं लपक पाए. तो इस मुकाबले में, पहले मुकाबले में साई जय मुडगेश्वर टीम का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन. पहले रनों का एक बार फिर वो बोझ बनाया, रनों का अंबार बनाया. उसके बाद में दबाव में इस वक्त बल्लेबाज देखे क्योंकि आपको मोमेंटम को बरकरार रखना था. आपने मोमेंटम को बरकरार नहीं रखा और उसके कारण वैष्णवी 24 हार के कगार पर. लेग ब्रेक एंड इस बार जबरदस्त हुक शॉट बल्लेबाज का. शकील के बल्ले से खूबसूरत छक्का. एमसीटी सिक्सर. तीन बजकर 28 मिनट का समय. स्कोर 79 फॉर 4. अब आपके पास 2 गेंदे 21 रनों की जरूरत है. इस बार भी कमाल का स्ट्रोक है. स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. छक्का तो आया लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी है एमसीटी सिक्सर. पहले 7-8 गेंदों में कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, उसके कारण अब बैकफुट पर चले गए. कदमों का इस्तेमाल किया. गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है और आखिरी गेंद पर बिंदी गेंद है. साई जय मुडगेश्वर ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया. पहले मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लाजवाब गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही है. तो अब फिलहाल इस मैच के मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे. उससे पहले स्कोर कार्ड आपको बताएंगे जिस तरह से मुकाबला है. इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी रही है, कृष्णा सातपुते जो 9 गेंदों में 14 रन बनाए, 155 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके जड़ चुके थे. और आज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी राजेश असोटी द्वारा. कैच लिया था साई जोरे ने बाउंड्री लाइन पर. आसिफ जमादार ने 20 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया. बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे थे. कल्पेश गबस ने बहुत ही शानदार कैच टपका और साई जोरे ने शानदार गेंदबाजी की. उनको विकेट मिला. दीपक ने 2 रन बनाए. मंसूर के वापस 26 रन. विनोद विल्सन आज अपना खाता नहीं खोल पाए. शकील ने 12 रन बनाए लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी. तो इस मुकाबले में गेम चेंजर खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको दिया जाएगा. तो मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले में है दो विकल्प हमारे पास. फिलहाल 70 गेंदों में 30 रन बनाए थे. सनी हल्दरकर ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी. और एक विकल्प है, देखते हैं इस वक्त मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया जाएगा? संजय सर, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम एक बार फिर देने जा रहे हैं और वो खिलाड़ी है मैन ऑफ द मैच एमसीटी 2025 टूर्नामेंट के आयोजन करता हमारी सबके दिल की धड़कन महेश कोनारकर साहब इस वक्त मंच के ऊपर. और इस मैच में 17 गेंदों में 30 रन. मैन ऑफ द मैच सनी हल्दरकर. सुशांत सालगावकर.
सुशांत साळगावकर साहेबांच्या शुभस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल.